प्यारे की धाम के सर्व सुंदर शास्त्र की मेरे सुंदर साथी आराम से सहजता पूर्वक जयकारा तो लगाया, लेकिन जोश उमंग उत्साह पूर्वक नहीं रहे। होना चाहिए जोश उमंग उत्साह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अच्छी बात है। तीन है, दो नहीं तीन। बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ त्रिशूलपति श्री महराज सुना। तेज पवि श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। ब्रजरास तुमको लीला कही, तारतम सो रोशनाई कर दई। अब इन फेरे के कहूँ प्रकार, सब साथ ढूंढ काढ़ो निर्धार। सब साथ ढूंढ काढ़ो निर्धार। श्री सुंदर बाई के अंतर ध्यान के बीच श्री सुंदर बाई श्यामा जी अवतार। मेरे सुंदर साथ जी कई कसौटी करी दुल्हन सो भी हम वास्ते से। परम धाम से सभी आत्माएं मानव तन धारण करके तो आ ही गई थी, लेकिन तारतम ज्ञान पाने के लिए जो परिश्रम किया श्रीदेवचंद जी, श्यामा जी स्वरूप श्रीदेवचंद जी ने, और वो तारतम ज्ञान जो प्रकट हुआ सुंदर साथ जी, मुख्य उद्देश्य था ब्रह्म आत्माओं को जगाने का, लेकिन सारी दुनिया का कल्याण के लिए कार्य हुआ। एते दिन त्रिलोक में बुद्धि बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। देवचंद जी का जन्म तो नौतनपुरी में नहीं हुआ था ना, उमरकोट में हुआ था, लेकिन यहाँ कह रहे हैं प्रगटे पुरी नौतन। नौतनपुरी में देवचंद जी का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन नौतनपुरी में क्या हुआ था, राज जी महाराज आवेश स्वरूप से देवचंद जी के अंदर विराजमान हो। ठीक है ना, पूर्ण आवेश दियो आधार। तो आज जो ये दिन का महत्व है सुंदर साथ जी, जिसके लिए वो तारतम ज्ञान जो जगत में प्रकट हुआ, उसके बिना आज तक कभी कोई भव से पार हो ही नहीं सकता। कितना भी जोर लगा लिया, बहुत तोड़ी सो शून्य, तोड़ी आड़ी पड़ी निराकार। वो तारतम ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तो ब्रह्म सृष्टि की भी हालत जो है, हमारी भी हालत वैसे ही रहती दुनिया वालों जैसी। ब्रज रास लीला में बहुत प्रेम था, बहुत आनंद था, लेकिन ज्ञान नहीं था। पहले फेरे नींद ना होती, तारतम ज्योत रोशनी। तारतम ज्ञान नहीं था ना पहले फेरे में। प्रेम है तो लक्ष्य में
वो प्रेम का क्या होता है कि पहचान ही नहीं है और लौकिक प्रेमी प्रेमिका के भाव से ही लीला करे जा रहे थे। प्रेम था, आत्मा के कारण था, लेकिन पता नहीं था। ब्रज रास लीला मैंने खेले जान के यार इसने पाता, लेकिन पहचान नहीं होने की वजह से ही दोबारा आना पड़ा। तो ये फेरा हुआ रे साथ को तुम देखियो विचारी मन की। ग्रंथों में भी लिखा रहते ज्ञानातना मुक्ति, ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान जो प्रकट हुआ, राज्य प्रकट हुए, सिर्फ राज्य प्रकट होने से मतलब नहीं, यहाँ पर जागृत बुद्धि और तारतम्य ज्ञान सहित पूर्ण आवेश के साथ में प्रकट हुए। तो ये सारी चीजें मिलकर के काम करेंगे। अभी भी कई लोग बोलेंगे कि कोई सुंदर साथी या विद्वान को ये सब मान्यता होता है कि ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं, लेकिन वाणी में भी देखेंगे सभी जीवों को भी ब्रह्मात्माएं कैसे मुक्ति देंगे? ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। करने हया सबन को देवे हम इलम प्रेषण, सो पहुंचे बका बीच बीच के नूर नजर तले। कोई ब्रह्म सृष्टि साधारण सुंदर साथ के बहुत बड़ा परमहंस ब्रह्मोनी हो, लेकिन मेरे ख्याल से मात्र चमत्कार से किसी को मुक्ति नहीं मिलने वाली। ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति मिल ही नहीं सकता। कितने बड़े बड़े परमहंस के पास चले जाओ, चमत्कार की अपेक्षा अब चमत्कार का अनुभव भी कर लो, मनोकामना पूर्ण हो गई, दुख दूर हो गया, ऐसा चमत्कार हो गया, वैसा हो गया, तो फिर कुछ कल्याण होने वाला। श्री देवचंद जी के समय भी ऐसी घटना हुई थी। गांधी जी भाई ने पूछा, जब धनी श्री देवचंद जी ने बताया हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। गांधी जी भाई कहते हैं ब्रह्म सृष्टि भी धरे मोह के आकार, तो सोईता उसी किन प्रकार। मोहजल पुर तीखा तीजो नक अंगुरी को ले जाए। तो माया का इतना तेज प्रवाह है, सभी जो है बस संसारिक सुख दुख के चिंतन में ही दिन रात डूबे हुए हैं। देखो जिंदा रहने की और संसारिक सुख दुख में ही दिन रात उसी के चिंतन में डूबे हुए हैं। मंदिर में भी आते हैं तो वहां पर भी यही चीज रहता है, बदलता कुछ नहीं है। सुख मनोकामना पूर्ण हो जाए, सुख की प्राप्ति हो जाए, दुख दूर हो जाए, यही तो मंदिर में भी चल रहा होता है ना। ऐसे में ये ब्रह्म ज्ञान कौन समझेगा? गांधी जी भाई ने पूछा देवचंद जी से। तो देवचंद्र जी ने मतलब राज्य जो उनके अंदर थे, उन्होंने यही कहा कि मोटो आड़ी को था से निर्धार, प्रत्यक्ष प्रमाण देसी दर्शन। आड़ी का लीला होगी, 3-3 बार राज्य दर्शन देंगे, तो सब लोग क्या है कि चमत्कार को देख के एकत्रित तो हो जाएंगे। कहीं भी कोई चमत्कार हो जाए तो सब एकत्रित नहीं हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, सब मिल करके बोले जब ऐसा चमत्कार हो गया, चलो चलो। गणेश जी ने दूध पी लिया, हनुमान जी ने दूध पी लिया, कोई भी घटना होती है, कोई ढोंगी बाबा ही आ जाता है तो फिर किसी भीड़ लग जाती है। ये चमत्कारिक लीला, आड़िका लीला केवल सुंदर साथ को एकत्रित करने के लिए है, इससे जागनी नहीं होगा। ये बंधेज कियो उत्तम पर घर की नींद सो कही तारतम, जिन सेती होवे पहचान नजरो आवे सब निशान। ये बंधेज मतलब व्यवस्था जो किया है केवल एकत्रित करने के लिए। अब श्री देवचंद जी अकेले, गांधी जी भाई एक तो समझे 2 जने हो गए, लेकिन क्या है अभी इतने सारे हम सुंदर साथ हैं तो भी कितना मुश्किल होता है एक नए को जोड़ना। तो बताया आड़िका लीला केवल एकत्रित करने के लिए। घर की निध कही सो तारतम, तारतम ज्ञान, असली धन वो है परम धाम का धन। जिन सेती होवे पहचान, जिससे हमको निज स्वरूप निज घर की पहचान होगी, नजरों आवे सब निशान। ब्रजराज जागनी परम धाम की सारी पहचान हो जाएगी। तो सुंदर अभी भी जो है सुंदर जी ये ब्रह्मवाणी ब्रह्म ज्ञान निजानंद संप्रदाय का दिव्य एक राज्य का भेंट है। श्रृंगार ग्रंथ में आया भी छपाई
के भेजिया ए तोहफा। अग्नि ने ब्रह्मात्मा को गिफ्ट भेजा है और ब्रह्म ज्ञान के बिना जागृति संभव नहीं है और हृदय में प्रेम उत्पन्न होना भी संभव नहीं है। लेकिन इन दोनों के पीछे एक और चीज है, प्रेम सिवाय तमें पामसो। श्री देवचंद जी ने जो कष्ट उठाया खोज में उठाया, उन्होंने तो कष्ट किसमें उठाया? खोज में उठाया ना। कई कसौटी करी तो अब हमको खोज तो करना नहीं है ना, लेकिन कष्ट तो उठाना पड़ेगा। तब तो करना पड़ेगा, कुछ सेवा रूपी तब करना है। ग्रंथों में लिखा, वाणी में लिखा है, न कछु इन सेवा समान जो दिल संकुल करे पहचान। बाकी सब चीजें लेने वाली है, ज्ञान लेने वाली चीज, चितवनी लेने वाली चीज है। चितवनी करके मैंने किसी को कुछ दिया, लिया ही तो ना, आनंद लिया, जो भी लिया ज्ञान प्राप्त करके लिया, दिया तो कुछ भी नहीं। और बिना दिए कुछ मिलता नहीं संसार के नियम। इसलिए कहा देखो, ना कछु इन सेवा समान, कई ऐसा भी इसका अर्थ ले लेते ना, बस सेवा ही करो जीवन भर, ऐसा भी नहीं। सेवा अति आवश्यक है, वाणी मंथन भी अति आवश्यक है और चितवनी भी अति आवश्यक है। आज का जो दिन है इस विषय में हम देखें तो सबसे जरूरी जो आज के दिन कार्य क्या हुआ, संसार में जागृत बुद्धि और ब्रह्म ज्ञान का प्रकटन हुआ। जागृत बुद्धि और तारतम्य ज्ञान, दो चीजें, दोनों एक ही नहीं है। ज्ञान और बुद्धि तो अलग अलग चीज होती है। ज्ञान को विद्या बोलते हैं, धर्म के 10 लक्षण में भी दिखेंगे ना, तो वहां पर विद्या और बुद्धि को अलग अलग लक्षण माना गया। वाणी में भी दिखेंगे, इंद्रावती पिया संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुध अवतरी दूजा नूर तापन। तो ये दो अलग अलग शक्तियां, दोनों चीज जरूरी। ज्ञान तो आ गया, लेकिन बुद्धि नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। डॉक्टरी एक ज्ञान है ना, तो जो पढ़ेगा बुद्धि वाला होगा वही तो उसको ज्ञान को समझ पाएगा, डॉक्टर बनेगा ना। इसी तरह से जागृत बुद्धि आ तो गई दुनिया में, लेकिन अभी सारी दुनिया को जागृत बुद्धि नहीं मिली। पहले सुख मोमिन को, पीछे सुख संसार। जागृत बुद्धि केवल ब्रह्मात्मा को पहले मिली। 2 सुर फूकना आता है ना असराफिल का, असराफिल मतलब जागृत बुद्धि। पहला सुर फूकने का मतलब है ब्रह्मात्मा को जागृत बुद्धि मिल जाना। दूसरा सुर फूकने का मतलब है सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाना। सबको जागृत बुद्धि मिलेगी, एक ही सेकंड के अंदर सारी दुनिया को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उसमें फिर टाइम नहीं लगती, टाइम केवल संदेश पहुंचाने में लगता है। संदेश पहुंचाना है, चाहे कोई माने या ना माने। तो जब जागृत बुद्धि मिलेगी तो तुरंत वो अभी जो सुना है उस समय तुरंत उनको समझ में आ जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण काम इस संसार में उस समय की दृष्टि से देखिए। अभी की दृष्टि में तो बोलेंगे कि बहुत आगे की बात हो गई, उस समय भी दिखेंगे तो भाई यहाँ पर अभी सिर्फ तारतम्य ज्ञान का प्रकटन हुआ। लेकिन श्री देवचंद जी के समय में न मूल स्वरूप की ठीक से पहचान हुई, न ही श्री देवचंद जी के तन में विराजमान राज्य की ठीक से पहचान हुई। ये दोनों चीज कमी रहा। होते प्रगट बधारिया छो अने आड़ा देव छो ब्रजने रास, इंद्रावती सु अंतर तमे सु धाम ने देने तेनो देव जवाब। तो सूरत में रामनाथ जी के स्वरूप की पहचान हुई, इसलिए उसको क्या कहते हैं, महामंगलपुरी। सूरत में एक्चुअल में आवेश स्वरूप की पहचान वहां से शुरू हुई। तो प्राणनाथ शब्द तो श्री देवचंद जी को भी कहा गया है ना, श्री देवचंद जी के लिए भी प्राणनाथ शब्द प्रयोग हुआ, लेकिन श्री देवचंद जी प्राणनाथ जी के रूप में जाहिर नहीं हो पाए। मेरा ठाकुर के अंदर विराजमान राज्य जी को सबने पहचाना और प्राणनाथ जी के रूप में वो जाहिर हुई। तो प्राणनाथ जी तो नाम तो था नहीं। तो श्री देवचंद जी
उस समय के दृष्टिकोण से देखिए, आज के दिन जो तारतम ज्ञान प्रकट हुआ, जागृत बुद्धि जगत में अवतरित हुई, तो उससे पहले क्या स्थिति थी संसार में? उससे पहले सारे संसार में घोर अंधेरा छाया हुआ था। मन में चुपाया होता, ज्ञान लिया कर दीपक अंधेरा आप नहीं गम। श्री देवचंद जी ने भी 40 वर्ष इतना खोज करने के पश्चात कितना ज्ञान प्राप्त किया? अंधेरे में दीपक के समान। अंधेरे में एक दीपक क्या करेगा? इत ज्योत दीपक क्या करे जो 14 तक को कम। 14 लोक में अंधेरा, कम यानी अंधेरा, 14 लोकों में अंधेरा है, उसका एक दीपक का ज्योति से क्या होगा? श्री देवचंद जी तो श्रीमद् भागवत सुनते समय उनकी आंखों से आंसू निकल आता था, ऐसा भी वर्णन आता है ना। लोग बोलते कि हाँ ये तो अच्छी, बहुत मतलब अच्छा चीज है भागवत में, तभी तो आंसू निकल आता है। ऐसा नहीं है, ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं श्रीमद् भागवत में परमात्मा के स्वरूप ज्ञान था, लेकिन श्री देवचंद जी का हृदय अत्यंत निर्मल हो गया। उसको बोलते हैं तरीकत की स्थिति। तो बहुत सारे भक्तजनों में हृदय निर्मल है, जिनका आंखों से आंसू निकलता ना हृदय की निर्मलता की निशानी है। संसार में से बहुत सारे की भक्तजन हो गए, लेकिन ब्रह्म ज्ञान होना एक अलग बात है। ब्रह्म ज्ञान के बिना जितना भी आपका हृदय निर्मल है, कितना भी निष्काम भक्ति कर रहे हैं, तरीकत की कितनी भी गहरी भक्ति कर रहे हैं, चाहे सूफी संत हो, चाहे मीराबाई शिवदास, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं होने की वजह से वो सब तरीकत ही कहलाता है, हकीकत या मार्फत की भक्ति कहलाती नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान के बिना तो श्री देवचंद जी भी 40 वर्ष तक के क्या कर रहे थे, और एक ही पल में उनका जीवन कैसे बदल गया। श्याम जी के मंदिर में एकादशी का दिन था, रात जी वहाँ पर कथा चालू, कथा के बीच में ही दर्शन दिए, बातचीत हुआ। पहले पूछा कि तू कौन इताई, क्यों कर कहाँ है तेरा वतन, नार तो कौन खसम की द्रिन कर दो। क्या जवाब दिया? मैं ना जानो आपको सुधना अपनो। 40 साल तक इतना साधना किया, वेदों का अध्ययन किया, श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, ज्ञान तो कुछ भी नहीं हुआ ना। आज तो एक बड़ा कारण है, आज भी जो भी दूसरे धर्म संप्रदाय हैं वो इसी तरह की घटनाओं को सुन करके अपने आप को श्रेष्ठ समझ लेते हैं। एक हम मीराबाई जी एक भक्त थे, तो क्या झूठे थे क्या? ऐसा बोले थे उन लोग, लेकिन उसको कम नहीं मानता। ब्रह्म ज्ञान के बिना कहाँ गए? वैकुंठ निराकार से आगे कोई जा सका, कितने बड़े सब बड़ा भक्त हो। इसी तरह से सूफी संतों की भी बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के बिना सभी जो है निराकार या वैकुंठ से आगे कोई भी जा सका। हिमालय में बोलते हैं ना, हजारों हजारों साल से ध्यान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ध्यान ही करते रहो, हजारों साल हो गए और 1000 साल तक और भी ध्यान कर लो। किसका ध्यान कर रहे हैं? निराकार। निराकार का मतलब क्या होता है उनका? मोक्ष नहीं। किसका ध्यान कर रहे बोलो? निराकार का ध्यान कर रहे मतलब किसका ध्यान कर रहे? हृदय चक्र में या आज्ञा चक्र में या सहस्रार चक्र बोलते हैं यहाँ पर, 10वां द्वार, अंतगुप्त चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र बोलते हैं। शरीर के अंदर ही चक्रों में और मैक्सिमम हृदय चक्र में ध्यान करते हैं, क्योंकि हृदय चक्र में ही जीव चेतना का वास कहा जाता है ना। उसी के ध्यान में डूबे रहते हैं, और शरीर के चक्रों में ध्यान करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। उनसे पूछेंगे ना, मैं जाते रहता हूँ कई जगह इस तरह से योगासन पढ़ाने के लिए, बताते हैं जो है वो अपने आप दिखेगा, ज्ञान की क्या जरूरत है बोले। हृदय चक्र में सबके हृदय में परमात्मा है, तो हृदय में ध्यान करो, जो है वो अपने आप दिख जाएगा। करें इसमें ज्ञान की क्या जरूरत है बोले। ये ब्रह्म ज्ञान नहीं प्रकट होता सुंदर साध्य, तो हमारी क्या हालत हो जाती है? हम भी उसी तरह से भटक रहे होते हैं, और इतना ज्ञान पाने के बाद भी भटक रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि ने सिरदार
श्री धाम धनी जी की अंगना नार, ब्रह्म सृष्टि होती सिरदार श्यामा जी। और धाम धनी जी की अंगना नार तो सभी है ही हैं, पर ब्रह्म की अर्धांगी श्री श्यामा जी, उनके तन में राज्य पूरा नारी स्त्रियों सुंदर बाई श्यामा जी अवतार। यहाँ पर वैसे तो विषय का थोड़ा बाहर होता, लेकिन सुंदर बाई और श्यामा जी के विषय में बहुत मतभेद चलता है। तो सुंदर बाई और श्यामा जी एक ही है कि अलग अलग हैं? परम धाम में एक ही की अलग अलग एक क्या है। और जैसे कि इंद्रावती का है ना दूसरा, राज्य और इंद्रावती परम धाम में एक ही अलग अलग। तर्जनी के हिसाब से राज्य श्यामा जी के दो खास के साथ हमें ज्यादा रहने वाली सखियों का नाम आता है इंद्रावती और सुंदरबाई, तर्जनी के हिसाब से। वाणी में तो जो चौपाई है, चौपाई का अब रफली अर्थ निकाले, बारीकी से अर्थ निकाले तो दोनों तरह से अर्थ निकाला जा सकता है। तर्जनी के हिसाब से वो इंद्रावती राज्य के साथ में रहती है और श्यामा जी के साथ में सुंदरबाई सखी रहती है, इस तरह का वर्णन आता है। तो कई खेल किए ब्रह्म सृष्टि कारण, धनी दया पूरन अति घन। ये सारा संसार रूपी खेल किसके लिए बनाया? ब्रह्म सृष्टि के लिए बनाया। ब्रह्म सृष्टि को क्या दिखाना था? दुख दिखाना था, सुख दिखाना था? वो भी नहीं दिखाना था। इसके भी पातशाही दिखाना था, इसका और पातशाही। इससे भी पहले एक और बात हुई थी ना, अक्षर ब्रह्म क्या करते हैं? सखियों ने पहले पूछा था। बड़ी वृत्ति में से छुपाई आती है, अक्षर ब्रह्म क्या करते हैं और क्यों कर होत खुशहाल, किस प्रकार से आनंदित होते हैं, आखिर क्या लीला करते हैं और किस लीला के द्वारा कौन सा आनंद प्राप्त करते हैं? अक्षर ब्रह्म। हाँ, महाकरण, कारण महाकरण बोल सकते हैं। तो अक्षर ब्रह्म ये जो लीला देखते हैं अनादि काल से, करोड़ों ब्रह्मांड बनाते देखते हैं ना, लेकिन उनको कभी भी दुख होता है? कभी भी दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जागृत अवस्था में देखते हैं हमेशा, और परामोशी में देखेंगे तो दुख होगा। अज्ञान दशा में ही दुख का अनुभव होगा। ज्ञान दशा में, जागृत स्थिति में दुख का अनुभव नहीं होता। जैसे आपको रात के सपने में भूत प्रेत वगैरह कुछ देखो या लड़ाई झगड़ा देखेंगे सपने में तो डर लगेगा, और वही चीज हम जागृत स्थिति में टीवी में देख रहे हैं। टीवी में देख रहे हैं, बहुत मजा आया, बोले बहुत हॉरर था, बहुत ज्यादा डरावना था, इसलिए ज्यादा मजा आया। जागृत स्थिति में हम देख रहे हैं तो गोली मारा, लड़ाई झगड़ा हुआ, मालूम है झूठ नहीं। जो भी दृश्य देख रहे हैं, आग लग गया, बाढ़ आ गया, कुछ भी चित्र में देख रहे हैं ना, उनको मालूम है कि झूठा दृश्य, तो उससे हम प्रभावित होते हैं नहीं। संसार ऐसे ही है। अज्ञान दशा में देखेंगे सब सच लगेगा, ऐसा नुकसान हो गया है, जुदा हो गया है, ऐसे धन का नुकसान हो गया, शरीर रोगग्रस्त हो गया, शरीर तो रोगग्रस्त रहे या स्वस्थ रहे, एक ताली बजाएंगे सब गायब। कहाँ से लगे? मारकंड, धोबी थे ना, धोबी धोबन, चारों बच्चे कहाँ गए सब? जब गायब हो गए, गायब हो गए, अदृश्य हो गए, दृश्य प्रपंच कहते हैं इसको। तो यहाँ एक खेल दिखाने लाए हैं, लेकिन खेल तो जुड़ा ही होता है, लेकिन इसकी स्टोरी भी सारा राज्य ने प्लान किया। इस खेल के माध्यम से ब्रह्मात्माओं को कुछ नया सुख प्रदान करना है। तो सबसे पहले उनकी जो ब्रह्मात्माओं की लीडर मुखिया श्री श्यामा महारानी सिरदार सखी, उनके तन में राज्य सबसे पहले प्रकट हुए। ब्रह्म ज्ञान के बिना खेल को देख ही नहीं सकते। खेल को देखना है, लेकिन तारतम्य ज्ञान की रोशनी। विधि विध खेल दिखाने पीयूजी आए तारतम्य। एक गाइड चाहिए ना, कहीं घूमने जाओ तो फिर ऐसे घूम के आया, लेकिन पता ही नहीं चला कौन सा क्या था।
एक गाइड होगा तो आपको दिखाएगा, देखो ये ऐसा ऐसा वहां मत जाना, में डूब जाओगे, बताने वाला सही है नहीं। तो तारतम ज्ञान जो है उसके द्वारा देखेंगे ना, एक एक चीज समझ में आएगी, आंखें तुरंत खुल जाती है, एकदम एक एक वस्तु क्लियर दिखाई देने लगती है दोपहर के सूरज में। उस तरह से संसार में एक एक चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। फिर क्या होगा कि सुख दुख डारो आग में, ये जो झूठी माया, सुख से भी प्रभावित नहीं होगी और दुख से भी प्रभावित नहीं होगी। अनेक वचन संयम को कहे पर नींद आड़े कछु हृदय न रहे। श्री देवचंद जी ने सारा ज्ञान सभी सखियों सुंदर साथ को चर्चा सुनाया कि नहीं सुनाया? सबका ध्यान कहाँ लगा रहा? आरिका लीला में लगा। नींद आड़े कछु हृदय न रहे, एक शब्द भी दिल में रहा नहीं। सुना, भूल गए। चर्चा सुने, तुरंत ही भूल जाते हैं, तुरंत ही इधर उधर की बात भी शुरू कर देते कि नहीं आती। और उस समय तो और भी ज्यादा स्थिति ऐसी थी, आनिका लीला की तरफ सबका ध्यान था, ऐसी स्थिति हो जाती है। जागृत बुद्धि श्री देवचंद जी के तन में है, सब सुंदर साथ को सुना रहे हैं, लेकिन सब सुंदर साथ को जागृत बुद्धि भी नहीं मिली हुई, तो कैसे समझ में आएगा? बोलने से समझ में नहीं आता। देखो टीचर वही रहता, पढ़ाने वाला, चार लोग को समझ में आ रहा है, बाकी लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हालत होता है। तो सब दिव्य ब्रह्म ज्ञान आज भी वही स्थिति है सुंदर साथ। जब तक जो जिज्ञासा देवचंद जी के मन में था ना, मैं कौन, कहाँ से आई है, कहाँ है मेरा भंडार, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, मेरे आत्मा का कल्याण कैसे हो, जन्म मृत्यु का दुख कैसे दूर हो, ये तो शुरुआत पहले की बात है। और ज्ञान मिलने के बाद भी जो है राज्य की तरफ तो होना चाहिए ना। राज्य को भूल करके माया में डूबे रहेंगे तो कैसा पतिव्रता साधन है? राज्य का तरफ होना चाहिए, राज्य का दीदा होना चाहिए, धाम धनी का दीदार कैसे हो, परम धाम में हम कैसे, कब और कैसे जल्दी से जल्दी जागृत हो। तो अनेक वचन संयम को कहे और नींद आड़े कछु हृदय न रहे, ऐसा हालत हो गई। कितना भी ज्ञान सुनाने के बाद में कुछ भी दिल में रहता। अपन कहते हैं कि प्रवाही प्रवाही, दूसरे धर्म वालों को बोलते हैं ना, सुंदर साथी सब प्रवाही हो गए आज के समय, ऐसा लगता है। सबका डिग्रेडेशन होते जा रहा है, मैं देख रहा हूं। अभी तो मैं पिछले कुछ दिनों में मेरे को ऐसा लगने लगा कि जैसे जागनी अभियान के सुंदर साथ भी बोले चलो कर लो पूजा, किसी का भी देवी देवता को भी कर ले रहे हैं, रफली हो गए, क्या फर्क पड़ता, कर लो। समाज में है देवी देवता का भी कर लो, गरबा में भी कर लो। और प्राणी जो थे पहले वो तो करते ही थे, लेकिन उनका और ज्यादा डिग्रेडेशन हो गया, पहले से भी ज्यादा। ये मैं गया था वहां पर, बोले सारे प्रणामी समाज मिलकर गया और माता जी की आरती उतार। तो जागनी ध्यान के कहलाते हैं। फिर भी सुंदर साथ का जो विश्वास है, ईमान है, न वाणी में रुचि है, न सेवा में रुचि है, न समर्पण है। सुंदर साथ जी श्री देवचंद जी के धाम गमन के बाद जैसी स्थिति हो गई थी वैसी स्थिति हो। मिल गए माया मिले जाने अनादि के इत, ऐसे माया में मिल गए जैसे हम पता नहीं धाम लीला में कब घूम न जाएंगे तीर्थ। परम धाम है भी कि नहीं और परम धाम जाना भी है कि नहीं, ऐसी स्थिति हो गई। तब भी अनेक रीत कही पर नींद पेड़ की आई भाई, बहुत समझाने का प्रयास किया भी, फिर अनेक दिए दृष्टांत पर साथ पकड़ के बैठा स्वांत। शांति देखो, प्राप्ति होने के बाद शांति अच्छी है, कुछ प्राप्त नहीं हुआ और शांति से बैठे रहने से कुछ प्राप्त होने वाला है। पहले तो प्रयास करना पड़ता है ना, दिन रात एक कर देना पड़ता है, और प्राप्त होने के बाद फिर शांत हो जाते हैं। मंजिल प्राप्त हो गया ना, नदी जब तक सागर से नहीं मिली तब तक तीव्र गति से तो बहना पड़ेगा ना। पहले ही शांत हो जाएगी तो फिर सागर में जाके किसे मिलेगी। सागर में जाने के बाद फिर शांत हो जाए, साथ पकड़ के बेटा शांत, जैसे कि अब तो हम परम धाम मिलना निश्चित हो गया, गारंटेड हो गया, नो टेंशन। परम धाम से आए हैं, परम धाम जाना निश्चित हो गया है, कुछ करने की जरूरत
नहीं है, भले उल्टा पुल्टा करते रहो। निजी जीवन में न अपनी संयम साधना भक्ति का नामो निशान, कुछ त्याग और कुछ सेवा समर्पण न वाणी मंथन को दिखाई देता भी नहीं। इसके अलावा फिर और भी ज़्यादा, क्योंकि डिग्रेडेशन हो गया तो अपग्रेडेशन, ग्रेडेशन होगा या तो डिग्रेडेशन, या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे आएंगे। ज्ञान प्रेम सेवा भक्ति में ऊपर जाएंगे, यदि ऊपर नहीं जा रहे हैं तो नीचे आएंगे, वहीं पर खड़े नहीं रहेंगे। ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो फिर नीचे आ जाएंगे। बोले चलने दो, क्या है झमेला, कौन करे। समाज, वही भौतिक सुख सुविधाएं, यहाँ का तपस्या भक्ति में जीवन में प्रसाद जी जब तक राज्य नहीं मिले हैं तब तक शांति से कैसे बैठ सकते हैं। हाँ, शांत पकड़ के बैठा स्वांत, ऐसे कैसे शांति से बैठ सकते हैं। दिन रात एक कर लेना पड़ता। संसारिक भी कोई वस्तु चाहिए, नौकरी चाहिए, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस है, खेती बाड़ी, दिन रात एक कर देना पड़ता है। राज्य के चलते फिरते मिल जाएंगे, बिना ऐसे लापरवाही से हो जाएगा। चौकस कर चित दीजिए आत्म को, चौकस पूर्वक करना पड़ेगा। तब अनेक धन्य की उपाय पर स्वभाव हमारा क्यों न जाए। तब अनेक विध कहिया तारतम पर तो भी अपनाना गया धर्म। तारतम ज्ञान की चर्चा तो बराबर सुनाते थे ना, ब्रजराज के अलावा परम धाम की भी चर्चा सुनाते थे। ऐसा नहीं कि परम धाम का ज्ञान नहीं सुनाते थे, लेकिन इन सब पर भारी पड़ा आरिका लीला, ब्रजरास लीला, परमधाम की लीला, सबकी चर्चा करते थे। लेकिन सुंदर साथ तो जो आए ही थे आरिका लीला के आधार पर जागृत हुए थे। आरिका चमत्कार के बेस पर जो आया है वो ज्ञान के बेस पर तो आया ही नहीं था शुरुआत में। सुंदर साथ में शामिल किस आधार पर हुआ? चमत्कार के आधार पर शामिल हुआ। ज्ञान तो कभी समझा ही नहीं था उस समय, तो आगे प्रोग्रेस कैसे होगा। सुंदर साथ जी चुपाइयाँ तो सब इसी बहुत सारी हैं इस प्रकरण में, और बहुत धीरे धीरे अच्छे से समझाते हुए चुपाइयाँ आगे बढ़ती जाती है। मुख्य बात ये कहा कि तब जो है श्री देवचंद जी हमको छोड़ करके चले गए। फाइनली लास्ट में फिर दोबारा मेरा ठाकुर के तन में प्रकट हुए, फिर आयु है अवसर। आज का जो प्रसंग है सुंदर साथ जी, इस दुनिया वालों के लिए ये बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार, समस्त दुनिया वालों के लिए, ब्रह्मात्माओं के लिए, सभी के लिए ये एक बहुत ही खुशी का दिन था जब इस जगत में तारतम ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ और परब्रह्म की आवेश शक्ति प्रकट हुई। जो ग्रंथों में लिखा था कि बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार, तो बुद्ध अवतार के रूप में श्री देवचंद जी प्रकट हो गए आज के दिन। ये सभी सुंदर साथ जी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और साथ में आज के दिन का जो महत्व है ब्रह्म ज्ञान प्रकटन, उसका भी, उसका महत्व भी समझने की जरूरत है। श्री देवचंद जी ने जो 40 वर्ष तक खोज किया, इतना कष्ट उठाया, हमारे वास्ते कष्ट उठाया ना, समझे नहीं कि हमको कुछ भी कष्ट उठाने की जरूरत है। बिना दिए कभी कुछ मिलता नहीं है। सुंदर साथ जी समझ लो, पहले दाता हम भय गुरु को दिनों शीश, पहले हमको देना पड़ता है, यहाँ उल्टा है। पीछे दाता गुरु भय सब कुछ कियो बख्शीश। देने का मतलब क्या है? 500, 1000, 1 लाख, 2 लाख से मतलब नहीं है इसमें। इसमें मतलब है आपकी सामर्थ्य कितनी थी और आपने कितना दिया। सामर्थ्य पे डिपेंड करता है। तन मन जीव निछावर 10% कहेंगे तो 10% का फार्मूला हर जगह बदल जाएगा। जिसकी आमदनी 1 लाख है उसका 10% 10,000 है, जिसकी आमदनी 10 लाख है उसका 10% 1 लाख है। तो सुंदर साथ जी सबसे बड़ी चीज है कि अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा समर्पण, अपने सामर्थ्य से ज्यादा त्याग, राज्य के लिए अपने सुखों का त्याग करना, खुद रूखा सूखा खा लेना, लेकिन सुंदर साथ के लिए अच्छा सेवा करना, दूसरों को सुख देने की भावना अच्छी है। तो क्या कर सकते, कितना भी हम शरीर को सुख देना चाहेंगे ना, उतना ही शरीर उल्टा हो जाएगा। कि शरीर जो है त्याग, तप, सेवा साधना से ही ये दीर्घायु स्वस्थ होता है और इस शरीर का सार्थकता सिद्ध होता है। सुंदर साथ जी समय मेरा हो गया, तो
बंटी भाई जी का और मोनू भाई जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उनके माध्यम से आज आप सबके बीच में पुनः आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चपाई धराएंगे। तब अनेक धनिये किए उपाय, पर स्वभाव हमारा क्यों ये न जाए। तब अनेक विध कहिया प्रार्थना, पर तो भी अपनाना गया भरम। पर तो भी अपनाना गया भरम। बोलो श्री कान्हानाथ प्यारे की धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर शांत की। સદગુરુ ચરણ કો તમે બે જણા હાથ જોડો બેટા, આમ હાથ જોડવાના, ક્લોઝ યોર આઈઝ, અને બેટા તું આમ આવી જા, બાજુ ફરી જા, ક્લોઝ યોર આઈઝ, હોલ્ડ યોર હેન્ડ્સ. શ્રી વંદો સદગુરુ ચરણ કો કરું સપ્રેમ પ્રણામ. અશુભ હરણ મંગલ કરણ ધનેશ દેવ ચંદ્ર श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज वर्षायुगल को पल पल करो प्रणाम. पिया जी को पल पल करो प्रणाम. श्री प्राणनाथ तुम सत्य तुमसे चलत जाए, मैं आदिन करनी नहीं, पिया बाई गए किया, पिया बाई गए किया. आप सब सुंदर साधना आत्म स्वरूप में सप्रेम प्रणाम जी. સૌથી પહેલા તો આજે સૌને બધાઈ રાજ પ્રગટન દિવસની, કે આજે આપણે રાજ પ્રગટન દિવસને ઉજવવા માટે અહીંયા આગળ એકત્રિત થયા છે. અને એ તે દિન ત્રિલોક में खुदी बुद्ध सुबन सौ बुद्धि बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी अवतार. મહિમા શેનો થયો આજે? બ્રહ્માંડને ભેટ શેની મળી? સ્વપ્નિક બુદ્ધિમાંથી જાગ્રત બુદ્ધિમાં આવવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી, ચાન્સ મળ્યો. અને આપણને જાગ્રત બુદ્ધિથી નિજ બુદ્ધિથી અને મૂળ સ્વરૂપની આપણને પહેચાન થઈ કે મેં કોણ, કહાં સે આયા, કહાં હે મેરા. દેવચંદ્રજીએ એ તપસ્યા કેટલા વર્ષ સુધી કરી? પ્રશ્ન કેટલા વર્ષે થયો? जब 42 वर्ष 11वां तब मन उपजे विचार मैं कौन कहां से आया कहां है मेरा वर्ता. 40 વર્ષે શ્રી રાજી મહારાજે દર્શન આપ્યા કાંજીના મંદિરની અંદર. એટલે 40 માઇનસ 11 કરો એટલે કેટલા થાય? 29 years. 29 વર્ષ સુધી पिया मैं तो को बहु ढूंढिया, पिया मैं तो को बहुविध ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और. બેટા તમે આગળ આવી જાઓ ને, બે જણા આગળ આવી જાઓ. હા, આપણે એકદમ આગળ આવી જાઓ. आई जाओ, આગળ આવી જાઓ. અહીંયા આ બાજુ, આ બાજુ. पिया मैं तो को बहुविध ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरू सुहागनी, कोई बताओ पिया. અને તે વખતે રાજી મહારાજે જ્યારે સંવાદ કર્યો કાંજીના મંદિરમાં, શું કર્યું? રાજી મહારાજે પોતાની પૂર્ણ પહેચાન કરાઈ. પહેલો પ્રશ્ન શું કર્યો? તું કોણ? आई इत क्यों कर, नार तो कौन कसम की, दृढ़ कर कहो वचन. આ પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે સમાજે સુંદરભાઈ પોતાના બધા જે જ્ઞાનનું અર્જન હતું 29 years સુધીનું, એ કહ્યું પિયા મને આ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એ બાબતે તો હજી પણ મને ગળમથલ છે, મને કન્ફ્યુઝન છે, બરાબર. પણ તમે વારે ઘડી મારી સામે આવો છો અને મને મેડિટેશનમાં પણ
આવીને ઢંઢોળ્યા કરો છો. કચ્છમાં પણ આવીને મળ્યા, રણમાં આવીને પણ મળ્યા. અહીંયા આગળ બાલ મુકુંદને મૂર્તિ આપવાની વાત કરી તો તમે અદ્રશ્ય થઈને તમે બીજી લીલા કરી આપી. અને અત્યારે તમે મારી સામે સાક્ષાત પ્રગટ થયા છો ત્યારે મને લાગે છે કે તમારો ને મારો કઈ સંબંધ છે. ત્યારે રાજી ગઈ આવો બતાવે કે ધની એતા જાણત. મને બીજી કઈ અત્યારે પડતી નથી, પણ આ 14 વર્ષથી ભાગવત સાંભળું છું એટલે મારી આત્મા જે છે એ થોડી ઘણી એ દિશામાં આગળ વધી છે કે મારે હજી વધારે જાણવું જોઈએ કે હું કોણ છું, ક્યાંથી આવ્યો છું, ક્યાં મારા ભરથાર છે. બરાબર? અને એ આખો ડાયલોગ થયો. એને સંવાદ કહેવાય. તારતમ શું છે? મંત્ર છે કે સંવાદ છે? પૂર્ણ પહેચાન છે કે મંત્ર છે? દેવચંદ્રજીની કંઠીમાંથી શું કર્યું? પહેચાન કરાય કે કંઠીમાંથી પહેચાન કરાય કે કાન ફૂંકે? તો કાન ફૂંકવાથી જ પોતે જતું હતું તો જોઈતું હતું શું દુનિયાની અંદર? એ તો બહુ સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા છે, બહુ ઇઝીમાં ઇઝી. કાન ફૂંકી દેવાના અને કહેવાનું કે કોઈને કહેવાની જરૂર. દુનિયામાં જેટલા મંત્રો મળે એમાં લોકો શું કહે છે કે હું તમને જે મંત્ર આપું છું તમારે કોઈ કહેવાનો નહીં. બરાબર? અને આપણને તો શું કહ્યું છે? માની ગરજત માજ સંસાર, ખોજ ખોજ મિટાવે અંધાર, મૂઢ મતિ ના કરે વિચાર, શ્રી મહામત કહે પુકાર. આ વાણી કેવી છે? પુકારી પુકારીને કહેવાની છે કે ખાનગીમાં કહેવાની વાત છે? હમણાં મારે જવાનું થયું, રહી કરીને એક ગામ છે, મારે રામરતન દર્શનનું ત્યાં માયકું થાય એટલે એમને મામાનું ગામ થાય. ત્યાં આગળ 100 સુંદર સાહેબના ઘર છે, જેમાં બ્રાહ્મણો છે અને જાટ પરિવારના ચૌધરી પણ છે અને ત્યાગી પણ છે અને ક્ષત્રિય પણ છે. 100 પરિવાર છે. મારે જે શેરપુર જતા પહેલા ત્યાં આગળ પોતાનો ડેરો નાખેલો અને કહ્યું કે અહીંયા 2 રૂમ બનાવી દઈએ. અને જમીનની વાત થઈ ત્યારે જે બેનની હતી એમને કહ્યું કે શું વિચાર થાય છે? ત્યારે કે હું મારા ભાઈ પ્યારાને પૂછીને કહું એમ. એટલે મહારાજ કહે કે પ્યારાને પૂછીને કહેવાનું છે? સારું કહે તે તું પૂછ્યા કરજે, હું જઉં છું. એટલે મહારાજે ત્યાંથી બિસ્તા ઉપાડીને શેરપુર લઈ ગયા, શેરપુરમાં આશ્રમ કર્યો. પણ ત્યાં આગળ 100 સુંદર સાથ છે ને એ લોકો મંદિર બનાવે છે. એક જ સુંદર સાથે 4 કરોડ રૂપિયા આપે છે. એટલે મને ત્યાં લઈ ગયા અને ત્યાં ગયા અને બધા સુંદર સાથે બહુ સારી રીતે વધામણા કર્યા, આમ કર્યું તેમ કર્યું. પણ બધાની મૂળ વાત તો પાછી ત્યાંની ત્યાં જ હતી કે એમ અમને સમજાવો કે તારતમ મંત્ર છે કે આ મંત્ર છે કે તે મંત્ર છે કે આ શું છે. એટલે અડધો કલાક પોણો કલાક તો મારો એમ કે હું તમને અડધો પોણો કલાક આમ આપું, અમેરિકાથી આવ્યો, અહીંયા રતનપુરી આવ્યો, તમારે તો એમાં તમે અડધો પોણો કલાક તો શુલ્કમાં તો કરી નાખો. તો આપણે આગળની વાતો ક્યારે કરીશું? હજી સમાજ એમ જ વેચાયેલો છે, હજી એમાંથી જ બહાર નીકળતા નથી. આટલી જ સમજણ પડતી નથી આપણને. અને એની જ વાતો રિપીટેશન કરી આપણે શું કરવા માંગીએ છીએ? આટલા માટે દુનિયા આદ અનાદ કી ચલી જાત અંધેર, સરગુણ નિર્ગુણ હોય કે ફેર આઈ કે ફેર. આ દુનિયા આદ અનાદ થી આપણે આથી પહેલા પણ બનેલી હતી. એ પહેલા કરોડો બ્રહ્માંડ બન્યા, કરોડો બ્રહ્માંડ આપણે ગયા પછી પણ બનશે, નિરંતર બન્યા કરશે. પણ આ લીલા જે સ્પેશિયલ થઈ એમાં બ્રહ્મ લીલા જાહેર થઈ. અને બ્રહ્મ લીલા જાહેર થવાની આ પવન લીલા છે જેમાં દેવચંદ્રજી મહારાજના તન દ્વારા શામાજી અને સુંદરબાઈએ આ પ્રગટ કરી. ખાસ સંદેશ લઈને મોકલ્યા, બુલાए लाओ तुम रूहल्ला जो रूहे मेरी आशिक रब्द किया था प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक. સુંદરભાઈ આ ફેરે આવ્યા આપણ કારણજી, એ આપણને અલગા ન કરે. જુઓ વચન વિચારેજી. રાજી મહારાજના વચનનો વિચાર કરો કે સુંદરભાઈ આપણને એકલા મૂકી કેવી રીતે શકે? આપણને લેવા આવ્યા છે તો લઈને જશે, ડેફિનેટલી જશે. ગોડ્સ પ્રોમિસ, રાજી મહારાજનું પ્રોમિસ. આ વાણીના વચન છે. હું વાણીને વચન કહું છું, વાણીને વાણી નથી સમજતો, વાણીને વચન સમજુ છું. વચન એટલે પ્રોમિસ, પ્રોમિસ ગિવન બાય યોર લોર્ડ. વચન આપીને આપણે એકબીજાને બેંકમાંથી લોન લઈએ તો પ્રોમિસ લખી આપે કે આ પૈસા પાછા આપીશ, મારું ઘર ગીરે મૂકું છું. વાલાજીએ પરમધામનો દાવ આપીને તમને કહ્યું કે તમે કોણ છો? હમ આએ એટલે કામ બ્રહ્મસુ સે લેને ઘર કામ. બીજું કે મારું કામ નથી, આ તમને વચન આપ્યું. આથી બીજું વધારે શું કરી આપે? આ જોગવાઈ સર્વે જાગ્યા થણી, આ જોગવાઈ સર્વે જાગ્યા થણી અને વિચારમાં હે સમજ, સમજો તે જાગજો પણ આ અવસર અડધો ये बात बड़ी है समझ की और ईमान का काम. साथ जी समझ ऐसी चाहिए जैसे कहा अल्लाह का नाम. કેવી સમજ જોઈશે કે જે પ્રમાણે આપણને રાજી મહારાજે વચન આપ્યા છે એ વચનો પર વિચાર કરો. અને વાણીમાં કહ્યું વચન વાલાજીના મુને માલી રહેલા.
સમલાવો ચર્ચા મીઠલી વાણ રે વચન તે તારતમ તણા રે. તારતમ વચન છે કે મંત્ર છે? આ ચોપાઈ શું કહે છે? વચન તે તારતમ તણા રે. આટલા દિવસ મેં ના જાણે મારા વાલા, હું તો થઈ એવી મોટ. આટલા દિવસ મને ખબર ના પડી, પણ હવે તમે પોતે પ્રગટ પધાર્યા છો. વાલાજી પોતે પ્રગટ થયા. तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही ईद की हो मिलाप, तुम ही सुध दई अर्श की जो अर्श में बैठे हो. રાજી મહારાજ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પરમ નામથી અહીંયા સાક્ષાત પ્રગટ થયું કાંજીના મંદિરની અંદર, અને દેવચંદજી મહારાજને શામાજી સુંદરભાઈને પોતાની ઓળખાણ કરાઈ કે હું કોણ છું. હું કોણ છું એની ઓળખાણ કરાવી. અને સત કહીએ છીએ, સતને આપણે ઘણીવાર અક્ષરમાં ખપાઈ દઈએ, હકીકતમાં ખપાઈ દઈએ, નૂરમાં ખપાઈ દઈએ, પણ સતને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ટ્રુ એક્ઝિસ્ટન્સ. સતને શું કહેવાય? ટ્રુ એક્ઝિસ્ટન્સ. જે અસ્તિત્વ છે, જે સદા અસ્તિત્વ છે, સદા છે, સનાતન છે, અનંત છે, અદ્વૈત છે, જેને ટ્રુ એક્ઝિસ્ટન્સ કહેવાય. પરમધામ અસ્તિત્વમાં છે, ખાલી વાણીમાં છે. પરમધામ અસ્તિત્વમાં છે, ખાલી વાણીમાં છે. એટલે એને શું કહેવાય? સત કહેવાય. જે અસ્તિત્વ ને પરમધામ 2525 પગ રાજી શામાજી ને સખ્યો અક્ષર આપણે બધા સૌ જે લીલાઓ કરીએ છીએ, પરમધામ છે ટ્રુથ, ધી રિયાલિટી is the reality, only reality. That is called સત. સત ના આધાર ઉપર સત્તા છે, અને સત્તાના કારણે બ્રહ્માંડની રચના થાય છે. That's true. પણ જે અસ્તિત્વ છે તો અહીંયા આયા ને આપણે અહીંયા અનુભવ જે કરીએ છીએ, કેવી રીતે કરીએ છીએ? આ બધા અનુભવ જે કરીએ છીએ કેવી રીતે થાય છે? અસ્તિત્વના આધારે કરીએ છીએ. અને આપણા ત્યાં અસ્તિત્વ જે મૂળ સ્વરૂપ છે આપણું, કે જો મૂળ સ્વરૂપ है अपने जागो कहीं परातम, सो परातम संग लेके विलस्य संग कसम. અને ત્યાંથી જે મૂળ સ્વરૂપના અંદર જેટલી વાતો વ્યતીત થાય છે, એટલી વાતોનું અહીંયા આગળ પ્રગટીકરણ તમારી સામે થાય છે. બીકોઝ વી હેવ ઓલ અધર ડિફરન્ટ વર્લ્ડ્સ. તમારી દુનિયા જુદી, તમારી દુનિયા, તમારી મારી, બધાની અંદરની દુનિયા જુદી. અને અંતરંગ જે દુનિયા છે એની અંદર જે વિચાર આવે છે, એ વિચાર પ્રમાણે તમને દેખાય છે કેમ, અને એ પ્રમાણે તમે લીલા જુઓ છો. पर आत्म के अंतस्करण जेती भीतर बात तेती आत्म इन अंग अनुभव करत साक्षात. पर आत्म के अंतस्करण जेती भीतर बात तेती इन आत्म इन अंग अनुभव करत साक्षात. આપણે આત્માની અંદર જે કે અનુભવ આવે છે એ પરાત્મા સ્વરૂપથી આવે છે. આપણું કનેક્શન ક્યાં બંધાયેલું છે? આપણી સુરતા ક્યાં છે? વારંવાર આપણને સુરતાને ક્યાં કેમ લઈ જવામાં આવે? અને શું કહે છે? દેખ તું નિસ્બત अपनी, मेरी रूह તું આંખા ખોલ, તે તેરે કાનો સુને હક બકા કે બોલ. અહીંયા જે જોઈએ છે એ પણ પરમધામમાં જોયેલું છે એનું પ્રતિબિંબ છે. અહીંયા જે સાંભળીએ છે એ પરમધામની લીલામાં રાજી મહારાજે આપણને કહ્યું માયામાં આવું આવું થશે એનું પ્રતિબિંબ છે. અને એનો જે પાર પામશે તે આ પ્રકરણમાં કહે છે, હવે માયાનો પામશે પાર, તારતમ કરશે તે વિચાર, બ્રહ્માંડ માહે તારતમ સાર. આ બ્રહ્માંડનો સાર શું છે? બ્રહ્માંડ માહે તારતમ સાર, તેને ચાલ્યો સૌનો અંધકાર. સૌનો અંધારું ચાલ્યું. નહીતર તો મુકુંદાસજી જેવા વેદાંતી પણ શ્રીજીની ફ્લીટમાં જોડાયા, કબીર વાળા પણ શ્રીજીની ફ્લીટમાં જોડાયા, લાલદાસજી ભાગવત કરતા હતા એ પણ એમની ફ્લીટમાં જોડાયા કે ના જોડાયા? કેવી રીતે જોડાયા છે? એમને પણ જ્ઞાન તો અર્જિત કરેલું હતું, પણ એમને સમજણ પડી કે આનાથી પણ ઉપર કઈ છે. કેશવદાસજી ખાલી ક્ષર અક્ષર અક્ષરાતીની 3 વાતો કહી, સિક્કાવાળા પેલા નકશા બને એમના દોસ્તારે ત્યારે કે અરે ક્ષર અક્ષર અક્ષરાતીની વાત કરવા વાળા તો મને હજી સુધી કોઈ મળ્યું. અને ક્યાં જઈને મળ્યા છે? દિલ્હીમાં પાછળ દોડ્યા કે નામ દોડે? ભગવાન રેવાએ નકશો બને આપેલો શ્રીજીને, રાઈટ, સિદ્ધપુરની અંદર. અને ભગવાન રેવા નકશો બને આપો. ભગવાન રેવા બે દોસ્તા હતા. પછી પૂછ્યું કે હું વાત કરતા હતા? તો કે ખાલી ક્ષર અક્ષર અક્ષરાતીની વાત કરતા હતા, એનાથી મને આગળ કશી ખબર નથી. અરે કહે છે કે હા ક્યાં ગયા? લાઈ મને એમની કોપી બનાવ્યા, મને મારે પાછળ જવું છું. ક્યાં સુધી દોડ્યા? સિદ્ધપુરથી. અને દેવચંદ્રજી મહારાજ ક્યાંથી ક્યાં દોડે? મેં કોણ, કહા સે આઈયા, કહા હે મેરા ભરથાર. આ 3 ક્વેશ્ચન માટે ક્યાં સુધી દોડ્યા? 250 કિલોમીટરનું અંતર થાય. કેટલું થાય?
ઉમરકોટથી ભુજ સુધીનું ડિસ્ટન્સ કેટલું થાય? રેડિયલ ડિસ્ટન્સ 250 કિલોમીટર છે, 250 કિલોમીટર. અને એમણે એ ડેઝર્ટ ક્રોસ કર્યું ખાલી 3 પ્રશ્ન માટે. મેં કોણ, કહા સે આયા, કહા હે મેરા પડતા, ખાલી બોલ્યો માફ કરજો, ખાલી નથી આ પ્રશ્ન. આ જ પ્રશ્ન છે જીવનનો, બીજો કોઈ પ્રશ્ન જ ના હોવો જોઈએ. જ્યારે નિજાનંદની બનાવવાનો હોય ત્યારે અમે ટીમ લઈને ત્યાં ગયા, મેડિટેશન કર્યું, ત્યાં ખબર પડી કે ઓહો આટલી બધી આ રણની જે રેતી છે એમાં આપણે આ કેવી રીતે દોડ્યા હશે. દેવચંદજી મહારાજ 11-12 વર્ષની ઉંમરે એકલો ટીનેજ છોકરો, ઉમરકોટથી, અમરકંટક છે એ જમાનાનું નામ, ભોજનગર, અહીંયા સુધી આવે છે દોડતા દોડતા. પ્રશ્ન શું છે? મૂળ પ્રશ્નો શું છે? પાયાના પ્રશ્નો શું છે? ત્યારે તે રાજી મહારાજ અહીંયા આવીને સમજાયા આપણને તારતમ દ્વારા. આખો તારતમ તો તમને ખબર છે કે નથી? તારતમ બોલો છો ખબર પડે છે કે નથી પડતી? આપણને પડે છે ને? તારતમ આપ્યો, રાજી મહારાજ સાક્ષાત દીદાર કર્યા અને પછી કહ્યું કે ધણી કહાં જાઓગે? તો કે અંદર તમારે આકાર કે આઈકે બેઠે હમ. અને પહેલા સુંદર સાથ કોણ બને બ્રહ્માંડના? કામજીભાઈ બન્યા કે ના બન્યા? અને કામજીભાઈ શું કર્યું? जब सुनाई पार की मान तब धनी की भई पहचान, जान के धाम का धनी सेवा કરી અતિ ઘણી. કેટલી વાર લાગી ઓળખાણ થતા? આપણને શું કહે છે? હજી આપણને નથી ઓળખ્યા, જુઓ વિચારી મન વિવિધ પેરે સમજાયા અને દઈ નિધ શ્રી તારતમ. સાથ મળીને સાંભળો, જાગી કરો વિચાર. આજ પ્રકરણની ચોપાઈ. સાથ મળીને સાંભળો, જાગી ખરો વિચાર, જેણે અજવાળું આંખ રહ્યું પરખો એ પુરુષ પાર. આપણ હજુ નથી ઓળખ્યા. શું પ્રશ્ન કરે છે? અને આપણે શું કહે છે? મન તો તારતમ મળી ગયો. મારા બાપાને મળે તો, મારા બાને મળે તો, મારા દાદાને મળે તો, મારા દાદાને મળેલો. તમને શું પડે? તમારા ભાગમાં શું હોય? તમે એમ સમજો છો કે મિલકત ભાગમાં આવે એટલે આ ભાગમાં આવી જાય તમારે? તમને એક સંબંધ મળ્યો, વિશિષ્ટ ગીત મળી, વિશિષ્ટ પરિવાર મળ્યો, વિશિષ્ટ પરિવારમાં જન્મ મળ્યો, એ રાજ્ય તમને મેળ કરી આપે. સારા જગ્યા લગ્ન થયા, જેમાં પ્રણામી હતા. આ રાજ્ય મેળ કરી આપે, આ જોગવાઈ કરી આપી. આ જોગવાઈ છે જાગ્યા કરી અને વિચારમાં એ સમજણ. જોગવાઈ તો કરી આપી, પણ તમને વિચાર ના આવે, આપણને સમજણ ના આવે, આપણી વાતમાં ના કશું બે તો થાય શું આપણું? કદી 100 સાલ કે ના હો સાથ મેં, ધની અનુભવ સો બે, મૂળ અંકુર દયા વિના લે કરમે ડાલે અંધેર. એનાથી શું થાય? મારે દાવો લેવો, મારા છોકરાનો છોકરો લે છે, મારો છોકરો લે છે, દાવો તો લે છે. હું લેતો હતો, મારા દાદા આવ્યા હતા, મારા દાદીમાં આવ્યા હતા, મારા બાપા આવ્યા હતા, મારા બા હતા. લઉં છું દાવો, લવો જ જોઈએ, શું કામ ના લો? પણ એ સંસ્કારોને તમે ઉજાગર કેટલા કર્યા? કુલ બધું કોને કહેવાય? કુલ બધું કોને કહેવાય? હા, જે સાસરાનો ઉજાડે એને કહેવાય કે ડુબાડે એને કહેવાય? તો આપણે કોણ છીએ? આપણે આગળ વધે એવું કરવાનું, આપણું વધારવાની કે આપણું ઓછી કરવાની? આપણે તો આપણું ઓછી કરવાની ચાલે ને વધારવાની ચાલે. જેવું છે તેવું એ ચાલે. એવું ચાલે? ના ચાલે, જરા પણ ના ચાલે. તારતમ અવતરણમાં આપણે નક્કી કરવાનું છે કે હું સત સ્વરૂપથી, અસ્તિત્વવાન પરમધામથી આવેલી શુદ્ધ સ્વરૂપ પરમધામથી પ્રાર્થનાજીની પ્રિય આત્મ છું. અને મારે આ ખેલ જોવાનો છે, નથી એકલો જોવાનો, પણ ખેલની અંદર મારે જાગો અને જગાવો પણ કરવાનું છે. કારણ તારતમ મને તાર વચન શું આપ્યું? દેવચંદજી મહારાજ શું કહે છે? અંગ ઉત્કંઠા ઉપજી મેરે કરના એ વિચાર, એ સતવાણી મત કે લેવું છે ઇનકો. ભાઈ જેને રાજ્ય રૂબરૂ મળ્યા છે, રાજ્ય રૂબરૂ દીદાર આપ્યા કાંજીના મંદિરમાં, આખી બધી પરમધામની વાતો કરી દીધી, ભૂતકાળની વાતો કરી, ભવિષ્યકાળની વાતો કરી, વર્તમાનની વાતો કરી, 3 કાળની વાતો કરી. અને ત્યારે વાણી મોત્રી એતે દિન ત્રિલોક મેં હોતી બુદ્ધ સુપંચો બુદ્ધિ જાગૃત મૂલ્ય પ્રજ્ઞે પૂરી. અને કરની કરમ કછુ નારાયા ધની બડે કૃપાલ સો બુદ્ધિ માર્યા ત્રિલોકી કા કાલ. આ જાગૃત બુદ્ધિ આવી એટલે ભવિષ્ય ના રહ્યું અને ભૂતકાળ ના રહ્યું, ખાલી વર્તમાન જ રહ્યું. અને વર્તમાનમાં જ વાલાજી સાથેના આપણા દીદાર સંભવ છે. યાદ કરો સોય સાહિબ જો હસને માંગે ખેલ, સો ખેલ ખુશાલી લેકે ઉઠો કીજે. યાદ કરો સોય સાહિબ. યાદ આવે ને પરમધામની ઘડી? આપણે પરમધામની ઘડીમાં છીએ કે આપણે આવતીકાલમાં છીએ કે ગઈકાલમાં છીએ? મને હમણાં ઇન્ટરવ્યુ લેતો હતો મારો એક જણો, અને મુંબઈમાં મને પૂછ્યું સક્સેસ શું છે?
વોટ ઇઝ સક્સેસ? માં કે તમે બહુ સક્સેસફુલ છો તો ટેલ મી સક્સેસ શું છે? વોટ ઇઝ સક્સેસ? રાઈટ, બધા સક્સેસફુલ થવું છે, સફળ થવું જિંદગીમાં કે નથી થવું? અને આપણે કેટલું બધું પ્રેશર મૂકીએ છીએ આપણા કિડ્સ ઉપર. આમ નહીં કરો તો નહીં સફળ થાવ, આમ નહીં કરો તો સફળ નહીં થાવ, આવી તૈયારી નહીં કરો તો આમ સફળ નહીં થાવ. રાઈટ, કેટલું બધું સફળતા કશું નથી. સફળ ભવિષ્યમાં સફળ થવાનું થાય નક્કી છે કે આવતીકાલ પડવાની નક્કી છે? તો આવતીકાલ સફળ થઈશું એ કઈ ફાયદો છે? ગઈકાલ હતી આપણા હાથમાં, ગઈકાલ આપણે બહુ સફળ હતા, આજનો ફાયદો છે? અત્યારે હાલની ઘડીમાં કોઈ સામે મળે તો તમે કેટલું હસી શકો એ સફળતાની નિશાની. મેં કહ્યું ભાઈ મારા મતે સફળતા એટલી છે કે તું મને મળે તું કેટલું હસી શકું, અને તું મને કેટલું સ્મિત આપી છે, એના પરથી મને ખબર તું કેટલો સફળ. સફળતા મારા મને પૈસા કમાઈ નાખો એ સફળતા નથી, પદ ભેગું કરી નાખવું એ સફળતા નથી, પણ અંદરની ખુશી કેટલી થાય છે. અને એ જ વાલાજી અહીંયા પ્રગટ કર્યું. શું કે છે? કુલ મૂળ હમારો. તો સફળતા શેમાં છે? સફળતા શેમાં છે આપણી? આજના આનંદમાં છે. આજનો લાવો લીજીએ કાલ, તો કાલે સફળ થઈશું. આજે ફાયદો કરે. અત્યારે થાવ ને, અત્યારે ખુરશી બેઠા છો, કમ્ફર્ટેબલ છો, ઉપર પંખો ચાલે છે, વાણી ચાલે છે, રાજ પ્રકરણ મહોત્સવ મનાઈ રહ્યા છો, અત્યારે સફળ થાવ ને. આપણે શું કરો એવું વિચાર કરીએ કે કાલ હવાર પડવાની છે. નહીં ભરોસો ખીલતા બરસ માં છોડતી ને તો દમ પર બાંધ્યા તો બી ભૂલ જાત. ભજન વર્તમાનમાં થાય કે આવતીકાલમાં થાય? ગઈકાલે ભજન કર્યું, આજે કામનું છે. દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ બધા ઉત્સવ એના માટે આપણે ઉજવીએ છીએ. રાજ પ્રગટન મહોત્સવ, પ્રાણનાથ પ્રગટન મહોત્સવ આપણે એના માટે ઉજવવાનો. અલ્ટિમેટલી બધાને ખબર છે આપણે જવાનું છે. રાઈટ, આ બે ચોપાઈ તો થઈ ગઈ. આ જોગવાઈ છે સર્વે જાગ્યા તને વિચારમાં એ સમજે, તે સમજો તે જાગજો. પણ આ અવસર અડધો, કેટલી વારનો સમય છે? અડધો ક્ષણ કેવી રીતે ગણાય? શ્વાસ અંદર ગયો અને બહાર આવ્યો, બેની વચ્ચે જગ્યા જે મળે એનું કહેવાય અડધો ક્ષણ. એટલે જીવન કેટલું કહેવાય? શ્વાસ અંદર ગયો અને બહાર આવ્યો, એ બેની વચ્ચે જે જગ્યા મળી એનું કહેવાય જીવન કહેવાય. આપણું જીવન શું છે? આપણે હા લીધો અને હા બહાર કાઢ્યો, વચ્ચે જેટલી જગ્યા મળી એને શું કહેવાય? લાઈફ કહેવાય. એનાથી વધારે તો લાઈફ નથી ને. અંદર લઈએ ને બહાર ના આવે તો શું થાય? અને બહાર કાઢ્યો અંદર ના આવે તો શું થાય? તો જીવન શું હતું કે જે બેની વચ્ચે વેક્યુમ મળ્યું, શૂન્યાવકાશ મળ્યો, નહીં ભરોસા ખીલકા બરસ માસ વળગી, એ તો દમ પર બાંધ્યા અને દમ કહેવાય. દમ મારવાનો નહીં કોઈને, એ નહીં. આ દમ એ તો દમ પર બાંધ્યા તો બી ભૂલ જાત ભજન. ઓકે, હવે આમાં આગળ એક જગ્યાએ ધનની વાત કરે છે. એ મને ધનના છે. હવે જો આ નહીં કરો તો શું થશે? હવે ઘરમાં હે ઊંચું કેમ જોશું, હસી કહી વાત ના વરસું, એ ધણી વિના કેને અનુસરશું, હવે અમે રોઈ રોઈને મળશું. આ ઇન્દ્રાવતીજીનો વિલાપ ચાલુ થયો કે દેવચંદ્રજી મહારાજ નહીં હોય, શ્યામાજી સુંદરભાઈ ગયા, પણ હવે શું થશે? ત્યારે 5મા દિવસની લીલા શરૂ થઈ અને ઇન્દ્રાવતીજી વિરહ કર્યો. વાલાજી પ્રગટ થયા. मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्या जीव, बलदे आप खड़ी કરી કछु કારજ अपने पीयू, जीवड़ा भी मेरा रख्या कछु कारज कारण, आज भी पूरी सोहागनी बहुत भी राख्यो विरहिन, तुम आए सब आइया. આ બહુ રિલીફ વાળી ચોપાઈ ને, બધાને બહુ ગમતી લાગે, મને બહુ ગમે. આગળની બે ચોપાઈમાં તો જરા મને કાઠું પડે છે, પણ આ તો સારી લાગે છે નહીં? મેં તો અપના દે રહી, આ કાઠું નથી? થોડું કાઠું લાગે છે. મેં તો અપના દે રહી. આલુ સીધું છે, સારું લાગે છે આલુ કે કાઠું પડે? આલુ કાઠું નથી પડતું. આપણે બોલીએ શું? તન મન ધન રાજી આવું કમળો, ચલો લઈ જવા છે. શું થાય? હે, માજી જે વાર્તા છે, માજીએ કહ્યું કે બેટા મારે એમનો છોકરો મોદો પડ્યો કે આને ભગવાન ઉંમર આપી દે, મારી લઈ લે. ભગવાને કીધું ચાલો મોકલું. 2 જણને મોકલાયા, ઉપરથી આયા. માજી કહે છે અરે હું તો કે ભગવાન ખાલી કહેતી હતી, એને મોદો એને લઈ જાઉં તો હાજી હમરી છું.
હું તો હજી એવી ને એવી કાઢી છું, એ તો મોદો તો એ પડ્યો છે ભગવાન. થાય એવું તો એનાથી નથી મારતી, તો બધું થાય એવું છે. મને હું કરો આટલી બધી વહેલી લઈ જાઉં? આપણે કે પિયાજી ધનેજી ખેલ કો દિન બીતે હૈ, શું વાંકે આમાં શું માગીએ છીએ આપણે? માયા બી દેખી, ખેલ બી દેખ્યા, બધું દેખી લીધું, જોઈ લીધું. હવે શું કરો? હવે બસ કરો, હવે બસ કરો રાજી. હવે આગળ કઈ જોવાની તમન્ના બાકી રહેતી નથી. ત્યારે એ ઇન્દ્રાવતીજીએ જયારે અનુભવ કર્યો ત્યારે એમને કહ્યું, મેં તો અપના દે રહી તુમ હી રાખ્યા જીવ, બલદે આપ ખડી કરી કછું કારજ અપને પીયું. રાજી તમે મને ઊભી કરી, તમારા કારણસર ઊભી કરી. અને આગળ કહે છે જીવડા પી મેરા રખ્યા કછું કારજ કારણ, आज भी पूरी सुहागनी क्रोध भी राख्यो विनहीन, तुम आए सब आइया दुख गया सब दूर. શ્રી મહમ્મદ કહે એ શું ક્યાં કહું જો ઉદયા મૂળ અંક. આ વાત છે. અને એટલે જ આપણે શું કરીએ છીએ કે આ જ્યારે પણ ઘુમટજી મંદિરમાં દર્શન કરીએ ત્યારે આ 3 ચોપાઈ બોલવાની, નહીં તો મેડિટેશનમાં બોલવાની. આજની ભેટ આપીને હું જાઉં છું, મારો ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો. શું કરવાનું? આંખો બંધ કરો ત્યારે 3 ચોપાઈ બોલવાની. મેં કહ્યું તમને યાદ રહી ગઈ? ના લીધું વાણીમાંથી કાઢી લીધું. અને પછી બોલવાનું મેં ઇન્દ્રાવતી કે इंद्रावती मेरो जो अंग सोपे इंद्रावती को ताए प्रेमे रमाडू. બાલાજી વચન આપ્યું. શું કહ્યું કે જે ઇન્દ્રાવતીને પોતાનું અંગ સોંપશે એનું જીવન હું પરમધામના મહેર સાગરના બધા રંગોથી ભરી દઈશ. શું કહ્યું? मैं इंद्रावती के अंग के संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमे रमाडू. કઈ બી તકલીફ આવે તો આપણું અંગ કોને સોંપેલું છે? જેને કરવાનું કોણે કરવાનું? આપણે કરવાનું? આપણે કરવાની જરૂર નથી. બાલાજી કરશે જે કરવું છે. અલ્ટિમેટલી તો જવાનું ત્યાં જ છે કે બીજી કોઈ જગ્યાએ જવાનું છે? સરનામું છે બીજું? મળ્યું છે સરનામું? રિટર્ન ટિકિટ મળી છે સ્ટેશન આથીની? તારીખ બાકી છે? એમને તો તારીખ ખબર છે પણ તમને તારીખ ખબર નથી. તારીખ તો રાજ્યએ નક્કી કરેલી છે, ટિકિટે તમારા હાથમાં પકડાઈ દીધી છે, સરનામું આપી દીધું છે કયા સ્ટેશને ઉતરવાનું છે. અક્ષરમાં ઉતરવાનું છે? અક્ષરમાં ઉતરશો? કેવું ઉતરશો? હદ પર બેહદ, બેહદ પર અક્ષર, અક્ષર પર વતન, જાગીએ હિન્દ. આટલી વાત સ્વીકાર કરો. ટાઈમ પૂરો થયો. અને મેં એક વાર્તા હમણાં છોકરાઓને કહી હતી જ્યારે ગેટલિંગબર્ગ ટેનેસીની અંદર શિબિર હતી છોકરાઓની. 100 છોકરાઓની 4 દિવસ માટે શિબિર હતી. અને એ વખતે આ છોકરાઓને નદી કિનારે લઈ ગયા હતા અને નદીમાં બધાને કાગળની નાવ બનાવી, પાંદડાની નાવ બનાવી. આપણે કાગળની નાવ બનાવતા હતા યાદ આવે તમને બધાને? આપણા ફળિયામાં જ્યારે બહુ પાણી આવે ત્યારે આપણે શું કરતા હતા? કાગળની નાવ બનાવતા ને? તો એવી નાવ બનાવડાવી છોકરાઓ પાસે. અને છોકરાઓને સમજાયું કે આ નાવ જે જાય છે એમાં નાવિક બેઠો હોય એનું કામ શું છે? હલેસો મારવાનો, બરાબર? પણ નાવ કયા કિનારે જશે એ નક્કી છે? એ નક્કી કોણ કરે? પાણીનો પ્રવાહ નક્કી કરે ને. જે પાણીના પ્રવાહનું જે બળ હોય, હલેસો માર કરીએ આપણે, પણ પાણીના પ્રવાહનું જે બળ હોય એ ડેસ્ટિનેશન નક્કી કરે કે ના કરે? એ જ કરે ને. ઓકે, સારું. હવે જુઓ, છોકરાઓને મેં પૂછ્યું કે આ નદીમાં શું છે? નદીમાં શું હોય? જલ્દી જલ્દી, હા, મારી ચર્ચા પતી ગઈ. પાણી હોય. પાણી ક્યાંથી આવે નદીમાં? પર્વત ઉપરથી આવે. પર્વત ઉપર ક્યાંથી આવે? વરસાદથી. વરસાદ ક્યાંથી આવે? વાદળોથી આવે. વાદળો ક્યાંથી આવે? દરિયામાં. દરિયામાં ક્યાંથી આવે? ખબર છે તમને? સાયન્સ ભણેલા. બોલો, દરિયામાં વાદળો કેવી રીતે બને? બાષ્પીભવનની વરાળથી બને, રાઈટ? એટલે અલ્ટિમેટલી ક્યાંથી આવે? વાદળો ક્યાંથી ઉદ્ભવે? ક્યાંથી? દરિયામાંથી. ઓકે, દરિયામાંથી બાષ્પીભવન, વાદળોમાંથી પર્વતરે ટકરાયો, વરસાદમાંથી ઝરણું, ઝરણામાંથી નદી, નદીને જવાનું ક્યાં? આપણે જવાનું ક્યાં? આપણે ક્યાંથી જવાનું? બસ આ જ યાત્રા છે આપણી. ઓકે, પલમ નામના મૂળથી મૂળ સુધી આપણે જવાનું છે. એના સિવાય બીજી કોઈ આપણી યાત્રા નથી. પણ યાદ એટલી રાખવાની છે કે નદીનો પ્રવાહ
કોઈ પણ વખત અટકે છે, વચ્ચે પથ્થરો આવે, ખાડા આવે, ટેકરા આવે, પણ શું થાય? નદીને ઉતાવળ હેની છે, અને એને શું કહેવાય? જીવનનો પ્રવાહ કહેવાય. અને જ્યારે વહેવે અને અડચણ આવે, પથ્થર સાથે ટકરાય ત્યારે સંગીત પેદા થાય. તમને ગમે કે પાણી કેવું સરસ ખળખળ 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 કરતું આવે છે, રાઈટ? તો આપણા જીવનમાંથી પણ એ જીવન સંગીત પેદા થાય. ક્યારે થાય? કે જ્યારે ચેલેન્જીસ આવે ત્યારે ખબર પડે કે આપણે કેટલા ખરાબ ઉતરીએ છીએ, રાઈટ? એ ચેલેન્જીસ આવે નદીને, એ જ આપણા જીવન છે. અને જીવનની અંદર પણ આપણે એક જ વાત રાખવાનું, આખી ન છોડે સોહાગની, જો પડે ગઈ કોટ વિઘન, પ્યારી પીવી के કારણે જીવ को ના કરે જતન. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. સૌ સુંદર સાધના આત્મા સ્વરૂપમાં સબને પ્રણામ. આઈ હોપ યુ ઓલ એન્જોય ઇટ. પ્રણામ. 3 તારીખે રાખેલો છે કાર્યક્રમ. પહેલી વાર બહારની દુનિયાવાળાએ પ્રાણનાથ પ્રગટન મહોત્સવ મનાયો, અને હવે શું મનાવવાના છે? રાજ પ્રગટન મહોત્સવ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓની સાથે, પ્રોફેસરો સાથે 6મી તારીખે મનાવવાનું યુનિવર્સિટીની અંદર. અને એવું ને એવું ચિત્રકૂટ યુનિવર્સિટી વાળા બોલાયા છે કે તમે અમારે ત્યાં પણ આવો. એટલે યુનિવર્સિટીમાં પણ 1 લાખ વિદ્યાર્થીઓ છે, એટલે ચિત્રકૂટમાં પણ જવાનું છે આપણે. એટલે હવે આપણે જલ્દી તમે કરજો, નહીં તો આપણને એમ થશે કે હાલી આ તો આપણી આબરૂ ગઈ. આપણે તો રાજી રાજી કર્યા, આગળ કશું ના કર્યું, પણ આ બીજા વધારે રાજી રાજી કરવા મળ્યા. આપણા કરતા બહુમતી એમ નહીં જશે તો રાજ કોનું થઈ જશે? એટલે દુનિયામાં ધણીએ જાહેર થવાનું છે તો હુકમ એવો ફેરવી નાખશે ને, મહેંદી મોહમ્મદ ઢાબે ના રહે, જાતે જૂઠ भी सच होवे, ऐसा कसम जोरावर, जाते झूठ भी सच होवे. राइट? खરું કે નહીં? एक खसखस के दाने में ने दिखाए छोटे तबक, तो कौन बात का तज्जुब, ऐसे कैसे दिखावे हक, दिन में लावे रात को, रात में लावे दिन, कौन बात का तज्जुब, ऐसे कई दिखावे हक. રાજી મહારાજ કશું ના કરી શકે એવું છે? એવું કશું લાગે જ તમને કે એમનાથી કશું ના થાય? એ અત્યારથી ચૂપ તમારા માટે બેહી રહ્યા છે કે તમે કેટલું જોર મારો એટલા માટે બેહી રહ્યા. રાજી રાજી આપણને કસોટી પર મૂક્યા છે. બિલીવ મી, રાજી આપણને કસોટી પર મૂક્યા છે. નહીં તો એ તો કેવા પાવરફુલ છે ખબર તમને? તમે નીચે બેઠા છો એમાંથી હમણાં આખું પહાડ પર્વત થાય. હિમાલય સપાટ હતો ને, એમાંથી આખું હિમાલય બન્યો કે ના બન્યો? જમીન સપાટ હતી, એક ભૂકંપ એમાં એવું બની ગયું. અને એક જગ્યાએ ટેકરો હતો, ત્યાં શું બની ગયું? સમુદ્ર બની ગયો. બની ગયો કે ના બની ગયો? આપણે ભણીએ છીએ ને ઇતિહાસમાં, નથી ભણતા? એટલા પાવરફુલ એમનું નેચર છે, તે કેટલા પાવરફુલ હોય. એમને જે કરવું કરી શકે કે ના કરી શકે? એટલે જલ્દી કરવાનું, આપણે આળસ કરવાની સમય નથી. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. હાજી એ જ લેવા જઈએ આપણે તો બોલે હવે લેતા ધીમો કરું. હેલો, બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. મારા વર્ત પહોંચશે. આવ્યા ધણીના ઓળખ્યા અને ભૂલ્યા એની વાત, વિના વિચારે ન સમજ્યા નિગમી નિધ સાક્ષાત, નિગમી નિધ સાક્ષાત. આવ્યા ધણીના ઓળખ્યા. આજે આસો સુદ 11 અને આજના શુભ દિને એ પરબ્રહ્મ અક્ષરાતીત સચ્ચિદાનંદ આ સંસારની અંદર પ્રગટ થયા. દેવચંદ્રજી તો અમરકોટમાં પહેલા પ્રગટ્યા હતા, સંમત 1638માં. પણ પરમધામના રાજ્ય નહોતા. અંદર કોણ આવ્યું હતું? શામા
महारानी। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नवतन, आज नवतनपुरी में प्रगटे। એ દિવસે દેવચંદ્રજી નો જન્મ થયો, અંદર કોણ આવ્યું? શ્યામાજી. બહુ જ શોધ્યા. હમણાં વાત થઈ ને કે ભાઈ દિલમાં ઈચ્છા, શું કહેવાય, પ્રશ્ન ઉપજો, મેં કોણ, કહા સે આયા, કહા હે મેરા ભરતાર. બસ આટલું શોધવા માટે 40 વર્ષ સુધી એમને યાત્રા કરી. અને કેટલી બધી કઠિન યાત્રા. હા, 14 વર્ષનો છોકરો ઘર છોડીને નીકળી જાય. શાના માટે? હું કોણ છું, આટલું સમજવા માટે. ઉમરકોટમાં બધાને પૂછતો હો ગામમાં કે હું કોણ છું. એટલે કે ગાંડો થઈ ગયો છે, તું દેવચંદ્ર છે, ક્યાંથી આવ્યો? અરે કે મતું મેં તને કહેતી, તાર બાપાના મેં તને ખબર નથી. અરે કે એ નહીં, આ અંદર છે એ કોણ છે? અને આજે એ વાતનો ધનીએ જવાબ આપ્યો કે ઓળખ તારી જાતને કે તું કોણ છે? પરમધામની શ્યામા. કેમ ખેલમાં આવવાનું કારણ બન્યું? તો યાદ કર કે ઈશક્રબદ્ધ કર્યો. પરમધામની અંદર ઈશક્રબદ્ધ થયો. ખેલ જોવાની તમે ચાહના કરી અને એટલા માટે મેં તમને આ ખેલ બતાવ્યો, ખેલમાં લઈ આવ્યો. હવે ચાલો ઘેર, ચાલો ઘેર. તો દેવચંદજી કે ઓકે તૈયાર. અરે કે મને એકલી નહીં, 12,000 ને લઈને આય. તો કે ધની એ સાથ કહા હે? આ બધા છે કે 12,000? અને હું એ 12,000 ને ઓળખું કેમ કરીને? પરમધામની આત્મા છે, આમાંથી પરમધામની આત્મા કોણ છે એની ખબર કેમ કઈ પડે? કપારમાં લાલ લાઈટ થતી હોય તેમ થાય કે જબુક જબુક થાય છે પરમધામની આત્મા. લાલ થતી હોય તો પરમધામની, લીલી થતી હોય તો અક્ષરની, ને પીળી થતી હોય તો માયાની. એવી લાઈટ તો થતી નથી. ઓળખવી કેમ કરીને? મને કેમ ખબર પડે કે પરમધામની આત્મા કોણ છે? તો કે કામ તારું નથી. मैं भेजूंगा તમામ, એક એકને તારી પાસે મોકલવાની જવાબદારી રાજ્ય કે છે મારી. આપણા વિચારોમાં પરિવર્તન કરીને કોણ લઈ આવે અહીંયા આગળ આપણને? રાજ્ય. તારું કામ શું છે? માત્ર મારો સંદેશ એ સુંદર સાથ સુધી પહોંચાડવાનો. બસ તારું કામ એટલું. આજે શું કરી રહ્યા છીએ? મારું કામ જગાડવાનું નથી, મનુભાઈનું કામ જગાડવાનું નથી, સુશાંત મહાત્માનું કામ જગાડવાનું નથી. માત્ર રાજ્યનો સંદેશ જે જેટલું સમજ્યા એ પ્રમાણે આપની સમક્ષ પહોંચાડવાનો. બસ. બાકી જાગવાનું કોને? જાતે જ, પોતે જ બલ કરવાનું. આ સ્વયાત્રા છે, આપણને બીજો કોઈ જગાડી શકે જ નહીં. પણ આવ્યા ધણી ના ઓળખ્યા. ચક્કરમાં ક્યાં પડી ગયા આપણે? દેહમાં. શરીર જોયું આપણે. ચક્કર કોનું પડી ગયું? આ તો દેવચંદ્ર, આ તો મહારાજ ઠાકુર. અંદર કોણ આવ્યું છે એને ના ઓળખ્યા. એ ખબર પડી જાય. આ દેખાય છે એ રૂપ, અંદર બેઠું એ સ્વરૂપ. આપણો સંબંધ કોની સાથે? સ્વરૂપ સાથે. રૂપ સાથે આપણે શું મતલબ ભાઈ? આ દેખાય છે રૂપ, દેખાય છે રૂપ, અંદર બેઠું છે સ્વરૂપ. તો સંબંધ કોની સાથે? સ્વરૂપ સાથે. રૂપ સાથે કોઈ મતલબ જ નથી. ઘણી વાર હું સમજાવું અહીંયા આગળ કે મહારાજ ઠાકુર અને પ્રાણનાથ બે એક કે જુદા? સુંદરસાજી, મારી આત્મ જાગૃતિના પહેલા દિવસે મને આ પ્રશ્ન થયેલો. પહેલા જ દિવસે જયારે પહેલી વાર શિબિરમાં ગયો ને, ત્યાં પૂજ્ય સરકાર સાહેબ બોલ્યા
કે પ્રાણનાથ ઇઝ નોટ ધ નેમ ઓફ બોડી, પ્રાણનાથ ઇઝ ધ નેમ ઓફ સાઉલ. એટલે કે પ્રાણનાથ કોઈ તનનું, કોઈ વ્યક્તિનું નામ નથી. અને ત્યાં જ મોટો ફોટો લગાવેલો હતો મહેરાજ ઠાકુરનો, અને નીચે લખ્યું હતું શ્રી પ્રાણનાથજી. સમજાય છે વાત? સુંદર સાહેબજી, જ્યાં સુધી આપણી અંદર આ ક્યુરિયોસિટી એટલે કે ઉત્કંઠા નહીં જાગે ને સમજવાની, મોહ અંગ ઉત્કંઠા ઉપજી પછી શું કર્યું? મોએ કરના એ વિચાર, તો વિચાર આવે. ઉત્કંઠા પહેલા ઉપજવી જોઈએ અંદર. શાની ઉત્કંઠા? કઈ પણ નવી વાત જાણી તો એને સમજવાની ઉત્કંઠા. મેં ફોટો મોટો મહેરાજ ઠાકુરનો અને નીચે લખેલું શ્રી પ્રાણનાથજી. હવે પહેલું સેશન પૂરું થયું 1 કલાકનું, અને પછી રિસેસ પડી. હું તો પહેલી વાર ગયો હતો. મને 1-2 જણે પૂછ્યું કેવી લાગી ચર્ચા? મેં કીધું ચર્ચા તો બહુ સરસ, પણ એ તો એમ કે છે કે પ્રાણનાથ ઇઝ નોટ ધ નેમ ઓફ બોડી, અને આ ફોટા નીચે શ્રી પ્રાણનાથ લખ્યું છે, તો ફોટાવાળા પ્રાણનાથ કોણ? સમજાય છે મારી વાત? ફોટા નીચે શું લખ્યું છે? શ્રી પ્રાણનાથ. ફોટો કોનો છે? કોઈ વ્યક્તિનો, મહેરાજ ઠાકુરનો. તો એ પ્રાણનાથ છે. આવો આપણને પહેલા જ દિવસે, પહેલી જ ચર્ચામાં આવો પ્રશ્ન ઉપજે કોઈને? આ એટલે ઉપજે, દિલમાં રાજજી ઉપજાવે. અને તરત એ ફોટો ઉતારી દીધો, કાઢી નાખવા ફોટો, જે સુંદર સાથને ગુમરાહ કરે. દેવચંદ્રજી મત્તુ મહેતાના દીકરા, અત્યાર સુધી 40 વર્ષની ઉંમર સુધી શોધતા નીકળ્યા. આજે રાજ્ય સાક્ષાત સ્વરૂપે આવીને દર્શન આપ્યા, અને શું કીધું? ક્યાં જવાના ધની? હવે તમે એડ્રેસ આપતા જાઓ. કારણ કે રાજ્ય પૂછ્યું કે ભાઈ કઈ પૂછવું છે હવે? એટલે કે અત્યારે તો કઈ યાદ નથી આવતું, યાદ આવે તો પૂછી લે ક્યાં જવાના છો, એડ્રેસ આલતા જાઓ. તો કે હું ક્યાંય જવાનો નથી, આય કે બેઠે તુમારે આકાર ને. ઓહો, તબ મોકો ક્યાં પૂછના? અંદર બેસવાના છો તો મારે કઈ પૂછવાની જરૂર છે જ નહીં. એ રાજી જવાબ આપો, અંદર જ છો, પૂછી લઈશ. કેટલી વાર લાગશે? હવે દેવચંદ્રજીની અંદર કોણ બેઠું? રાજજી. હવે દેવચંદ્ર મટી ગયા, હવે શું બની ગયા? પ્રાણનાથ. અંદર બેઠા તો પ્રાણનાથ થઈ ગયા. હવે દેવચંદ્ર નથી, હવે બોલવા વાળો કોણ આવી ગયો? હવે બોલવા વાળો પ્રાણનાથ આવ્યો. અત્યાર સુધી કોણ બોલતું હતું? દેવચંદ્રજી. જુઓ, પહેલા ગાંગજીભાઈ મળ્યા. આપણે મનુભાઈએ કીધું પહેલા કોણ મળ્યું? ગાંગજીભાઈ. જબ સુનાઈ પાર કી બાન તબ ધની કી ભાઈ પહેચાન. જેવી એમના સાથે ચર્ચા કરી અને ખબર પડી ગઈ કે ઓ, આ બોલવા વાળો દેવચંદ્ર નથી, આ બોલવા વાળો કઈ બીજો છે. કોની ઓળખાણ થઈ? તબ ધની કી ભાઈ પહેચાન. ત્યારે રાજ્યની ઓળખાણ થઈ કે બોલવા વાળો તો બીજો છે. ત્યારે જાન કે મૂળ ધની ઓળખીને પોતાના ઘેર લઈ ગયા, સેવા કરી અતિ ગની અને સેવા કરી. બીજી વાત એ કે 5 દિવસ સુધી અલગ અલગ તનોમાં રાજ્ય લીલા કરી. પહેલો દિવસ સુંદર સાજી દિવસ એટલે 24 કલાકનો નહીં, એક તનની લીલા એને 1 દિવસ કીધો. પહેલો દિવસ બ્રજમાં શ્રી કૃષ્ણજીના તનમાં આવીને 11 વર્ષ 52 દિવસ સુધી લીલા કરી. એ લીલા પૂરી થઈ ગઈ. એ જ રાજ્યે એ તનને છોડી દીધું. છોડ્યું તો યોગમાયામાં લઈને ગયા. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. સુંદર સાજી કાલમાયાના બ્રહ્માંડમાંથી કશુંએ યોગમાયામાં ના જાય. શ્રી કૃષ્ણજીએ જે તન ધારણ કર્યું હતું
એ તન અહીંયા આગળ છોડ્યું. અંદર કોણ હતું? આતમ અક્ષર શ્રી ધનીજી. એ બે કેવો પહોંચ્યા? યોગમાયાના બ્રહ્માંડમાં. શ્રી કૃષ્ણજી નહીં પહોંચ્યા. શ્રી કૃષ્ણજી યોગમાયાના બ્રહ્માંડમાં ન જઈ શકે. ગયું કોણ? અંદર બેઠેલી આતમ અક્ષર ધનીજીનો જોશ. એ બે ત્યાં પહોંચ્યા. ત્યાં જઈને શું કર્યું? નવું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. આ તન ત્યાં ન જઈ શકે તો નવું સ્વરૂપ કોણ બની ગયા? બાકે વિહારી. અને બાકે વિહારીના સ્વરૂપમાં ત્યાં લીલા કરી. એ લીલા કરીને પાછા પરમ નામ. મનોરથ પૂરણ ના ભય તા કારણ ભયા તીસરા ઇંડ. અને ત્રીજા બ્રહ્માંડમાં એ જ રાજ્ય મુસ્તફા બેગ એટલે કે મોહમ્મદ સાહેબના તનની અંદર આવી અને કુરાન આપ્યું. અચ્છા, આપણને કે કુરાન શું જરૂર હતી આ જગતમાં રાજ્ય લાવવાની? એ તો મુસલમાનો માટે આવ્યું. કુરાન કોના માટે આવ્યું? કુરાન કોના માટે આવ્યું? મુસલમાનો માટે ના. કુરાન મારી પરમધામની આત્માઓ માટે ભવિષ્ય પુરાણ છે, નજુમી કિતાબ. આપણી આગાહીઓ બધી એમાં લખી છે કે આજથી 1000 વર્ષ પછી ફરીથી એ પરબ્રહ્મ આ જગતમાં આવશે. એમની સાથે પરમધામની આત્માઓ પણ આ જગતમાં આવવાની છે. એ બ્રહ્મ જ્ઞાન આ જગતમાં જાહેર કરશે. એ વાંચી અને આત્માઓ પોતાના નિજ સ્વરૂપમાં જાગૃત થશે. શામાં લખ્યું? કુરાનમાં. કોના માટે? મુસલમાનો માટે ના. અચ્છા, પરમધામથી મુસલમાનો આવ્યા? અચ્છા, પરમધામથી હિન્દુઓ આવ્યા? પરમધામથી ઈસાઈઓ આવ્યા? ધર્મ પરમધામથી ન આવે. પરમધામથી તો માત્ર વાણી ધન્ય લઈને આવ્યા. અહીંયા આગળ પંથ પેડા આપણે બનાવ્યા. અલગ અલગ પંથ કને બનાવ્યા? આપણે. આપણી બુદ્ધિ પ્રમાણે, આપણા વિચારો પ્રમાણે. કોઈ નવો વિચાર મળ્યો, મહાવીર સ્વામી નવો વિચાર લઈને આવ્યા અને એ વિચાર જેને ગમ્યો એમની સાથે જોડાયા તો જૈન કહેવાયા. ભગવાન બુદ્ધ આ જગતમાં નવો વિચાર લઈને આવ્યા. એ વિચાર જેને ગમ્યો એમની સાથે જોડાયા તો બૌદ્ધ કહેવાયા. ઈસુ ખ્રિસ્ત આ જગતમાં આવ્યા, નવો વિચાર લઈને આવ્યા, એમની સાથે જોડાયા તો ક્રિશ્ચનો કહેવાયા. પરમધામથી કોઈ પંથ પેડા ન આવે, પરમધામથી કોઈ ધર્મ ન આવે. આપણે અહીં બનાવ્યો. નિજાનંદ કોને બનાવ્યો? આ પ્રણામી ધર્મ કોને બનાવ્યો? આપણે. રાજ્ય પરાણી ધર્મ બનાવવા માટે નહોતા આવ્યા. એ વાડો બનાવવા માટે નથી આવ્યા. આ વાણી કોઈ સીમિત વ્યક્તિઓ પૂરતી નથી. આ વાણી તો આખા બ્રહ્માંડ માટે છે. અને આપણે શું માની બેઠા? આ તો અમારી. એમાં પાછા સાબરકાંઠામાં હોય એટલે પટેલોના પ્રણામી, રાજ્ય પટેલોના. ખેડામાં જોઈએ તો પટેલો ક્ષત્રિયોના. સાઉથમાં જાઓ, દક્ષિણમાં તો પટેલો ભાવસારે, રાજ્ય ભાવસારોના. અરે મંદિર લખ્યું છે ભાવસારોનું પ્રણામ મંદિર. વાહ ભાઈ વાહ! આ જાતિ આધારિત છે. ધર્મ ક્યાંય જાતિ આધારિત હોઈ શકે? સમગ્ર માનવ જાત માટેની વાત છે. પરમાત્મા કોઈ એક વ્યક્તિ, એક જૂથ, એક દેશ, એક જાતિ, એક પ્રદેશ માટે પરમાત્મા ના હોય. એ તો રબ આલમીન, આખા જગતનો માલિક છે. એ ફરી આ જગતમાં મહમ્મદ બનીને આવ્યા. કુરાન આપ્યું. કોના માટે? કે મારી પરમધામની આત્માઓ આ જગતમાં આવે. આવતા સાથે એમને પરમાત્માની ઓળખાણ થઈ જાય તો એમને ખેલમાં જાજુ રહેવું પડે, તરત પાછી ઘેર પહોંચી જાય. ઉતાવળ કોને છે ઘેર લઈ જવાની? આપણને કે રાજ્યને? આપણને તો મજા પડી ગઈ છે અહીંયા આગળ. આપણને ખેલમાં બહુ મજા પડી ગઈ છે. જવું જ નથી, જુઠ્ઠું બોલીએ છીએ. પિયાજી ધનીજી ખેલ કો બસ કરો, જુઠ્ઠું બોલીએ છીએ. કોની ઈચ્છા છે તાત્કાલિક આજની આજ પરમધામ જતા રહેવું છે? તો છોકરો પરણાવવાનો છે.
હા, ડોહીન તવડાઈ ગઈશ ભાઈ, આવે જ કે પૂરું થઈ ગયું બધું. આપણે બાકી જ બધું છે. પરમધામ આપણે જવું છે બધાએ, હા પાછું, પણ કઈ શરતે ખબર છે? રાજજી આજ ને આજ ખેલ ખતમ કરી નાખી બધાને લઈ જાય તો, એકલા ન જ જવું. આ છોકરા હાથે લઈને જવું છે. અમે જતા રહીએ છોકરો રહી જાય તો બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. સુંદર સાહેબજી ફરી ફરી કાલે બી સમજાઈ હતી આ વાત, ફરી વાર, પરમધામ જવા માટે મરવાની જરૂર નથી. મરીને પરમધામ ના જવાય. આટલી સાદી સમજ આવી જાય તો પરમધામ આજે અને અત્યારે હાલ જતું રહેવાય. આ જેવું યાદ આવ્યું કે પરમધામ જેવી મૂળ સ્વરૂપના દિલની વાતો રાજ્યના દિલમાં, એ પરાતમના દિલમાં, અને પરાતમના દિલમાં એ આતમના દિલમાં, તો અહીંયા આગળ આપણને પરમધામની સ્મૃતિ તાજી. આ જ ક્ષણે આપણી સુરતા પાછી નિજ સ્વરૂપમાં પહોંચી જાય. ત્રીજા દિવસની લીલા મોહમ્મદ સાહેબના તનમાં, ચોથા દિવસની દેવચંદ્રજી, આજે જે પ્રસંગ છે એ દેવચંદ્રજીના તનમાં લીલા કરી, અને પાંચમા દિવસે મહેરાજ ઠાકુરના તનમાં લીલા કરી. આવી રીતે રાજ્યએ 5 અલગ અલગ સમયે 5 અલગ અલગ તનોમાં લીલા કરી. પણ 5 તનમાં લીલા કરવા વાળો તો એક. આપણો સંબંધ કોના સાથે? એ એક સાથે. અચ્છા, આજે ક્યાં? આજે કોઈ એક તનમાં નથી કરતા રાજ્ય લીલા? જો યાદ કરો, જ્યારે મહેરાજ ઠાકુરે એમ કીધું કે હે સદગુરુ મહારાજ, તમને દેખાય છે, મને કેમ નથી દેખાતું? તમને પરમધામ દેખાય છે તો મને પણ દેખાવું જોઈએ ને, મને કેમ નથી દેખાતું? ત્યારે દેવચંદ્રજી શું કીધું? મોહે ઉઠાએ તુમ બેઠો, એટલે કે મને મારી નાખ અને તું બેહી જા. એક સાથે રાજજી 2 તનમાં લીલા કરતા નથી. એક સમયે એક સાથે એક જ તનમાં લીલા ચાલે છે. ક્યાં સુધી? 5મા દિવસ સુધી. અને આજે 6ઠ્ઠો દિવસ. આજે રાજ્યની લીલા કયા તનમાં છે? બધી બ્રહ્મ સૃષ્ટિના દિલમાં બેસીને લીલા કરે છે. જોઈ લો, જેવું મહેરાજ ઠાકોરનું શરીર, નશ્વર તન, એ લીલા પૂરી થઈ, એ જ ક્ષણે રાજજી એક સાથે લાલદાસજીના તનમાં બેઠા, વિતકનું કામ સોંપ્યું. કેશવદાસજીના તનમાં બેઠા, વાણીની જીલ્દ બાંધવાનું કામ સોંપ્યું. છત્રસાલના દિલમાં બેઠા, સમગ્ર જાગણીય કાર્ય સંભાળવાનું કામ સોંપ્યું. મુકુંદાસના દિલમાં બેઠા, સેવા પૂજાને એ તૈયાર કરવાનું કામ સોંપ્યું. એ ઉપરાંત કેટલા પરમહંસ જે હતા, બધાને જવાબદારી સોંપી કે તમારે બધાએ જાગૃતિનું કામ હવે ચાલુ કરવાનું. એક સાથે રાજજી અનેક તનોમાં બેઠા. પણ આજે હવે બીજા કોઈ તનને પ્રાણનાથની શોભા ના મળે. આજે કોઈ બીજો એમ ના કહી શકે હવે કે હું પ્રાણનાથ છું. બસ એ પ્રાણનાથની લીલા 5 તનોમાં હતી. શ્રી કૃષ્ણજીના તનમાં લીલા કરવા વાળા એ પ્રાણનાથ, બાકી વિહારીના તનમાં લીલા કરવા વાળા પણ પ્રાણનાથ, મોહમ્મદ સાહેબના તનમાં લીલા કરવા વાળા પણ પ્રાણનાથ, દેવચંદ્રજીના તનમાં લીલા કરવા વાળા પ્રાણનાથ, અને મહેરાજ ઠાકોરના તનમાં પણ લીલા કરવા વાળા પ્રાણનાથ. તો આજે આ જયંતીબેનના તનમાં બેસીને કોણ બોલી રહ્યું છે? આજે રાજ્યનો હુકમ લીલા કરી રહ્યો છે. આજે બોલવાની તાકાત રાજ્ય કે મારો હુકમ મેં કેટલાને સોંપ્યો? અનેક તનોને. સુશાંત મહાત્માજી બોલી ગયા, મનોભાઈજી બોલી ગયા, જયંતિભાઈ બોલે, રાજન સ્વામી બોલે, બીજો ત્રીજો ચોથો પાંચમો 50 60 100 200 500 કેટલા બધા બોલવા વાળા. આ બધાના દિલમાં બોલાવડાવે કોણ? રાજ્યનો હુકમ. આજે રાજ્યના હુકમની લીલા ચાલી રહી છે. આપણે ઓળખવા કોને છે? પ્રાણનાથને. આવ્યા ધણીના
ઓળખ્યા. અને જો એને ના ઓળખી શક્યા તો ખેલ આપણા માટે એમનો એમ કન્ટિન્યુ. અમે ભૂલ્યા એની વાત, ખેલમાં ભૂલ્યા અમે. સમજાય ને? શું ભૂલ્યા આપણે? રૂપ જોયું, સ્વરૂપ ન જોયું. આવ્યા ધણી ન ઓળખ્યા. ઇન્દ્રાવતીની આતમ મહારાજ ઠાકુર કે છે, મેં દેવચંદ્રજી મહારાજને શું જોયા? મારા સતગુરુ. જો હબસાની અંદર જે વિલાપ કર્યો છે એને કેમ કે મેં એવી મૂર્ખ સાબિત થઈ કે મારા ધણી અંદર બેઠેલા હતા, મેં ન ઓળખ્યા, મેં સદગુરુ માન્યા એમને, એટલે તો રીસાણી. જો ખબર હોત કે મારો ધામનો ધણી છે તો રીસાઈને ઘેર બેસી જાતી, કલાજીના ત્યાં નોકરી કરવા જાત ના, પણ નહોતા ઓળખ્યા. આપણી પણ સ્થિતિ એ જ છે આજે. આવ્યા ધણી ના ઓળખ્યા. ઓળખાય છે? આજે ક્યાં જોઈએ છે? રાજ્ય ક્યાં છે આજે? મુગટોમાં. નજર ક્યાં છે આપણી? મુગટોમાં રાજ્ય દેખાય, વાઘામાં રાજ્ય દેખાય. વાઘામાં રાજ્ય છે, મુગટોમાં રાજ્ય છે ના. ક્યાં છે રાજ્ય? એક વાણીમાં, એક મમ્મીનોના દિલમાં. હવે મમ્મીનોના દિલમાં આપણને રાજ્ય દેખાતા નથી. કેમ? તન દેખાય છે અને તનના અવગુણ દેખાય છે. કોઈને આમાં રાજ્ય દેખાય છે? અને દેખાતા હોય, જો આ બધા બેઠા છે એમાં રાજ્ય દેખાતા હોય તો કેવી સેવા કરીએ આપણે? હું મારા રાજ્ય છે, આ તો મારા રાજ્ય છે, આ તો મારા રાજ્ય છે, આ તો મારા રાજ્ય છે. દેખાય છે? શું દેખાય છે? શરીર. અને શરીર દેખાય એટલે શરીરના અવગુણ દેખાય. જયંતિભાઈ તો હાવ નક્કામાં જવા દો ને, તો આમ કેતા આમ કરતા હતા, તો ગયા હતા, આ તેમ હતું. બધા અવગુણ દેખાય આપણને શરીરના. ઓળખાય ક્યાંથી? રાજ્ય અંદર બેઠેલા. અને બીજા ક્યાં બેઠા છે? વાણીમાં. તો શું કરવાનું? આરતીઓ, પારાયણ. શું કરવાનું? કે તે ઓળખશું વાણીમાં બેઠેલા છે? વાણી મંથન. આ વાણીનું મંથન કરવાથી રાજ્યની પહેચાન થાય. એક વાણી મંથન અને મોમીનોના દિલમાં બેઠેલા છે. જો આટલી સમજ આવી જાય કે મારી પરમધામની આત્માઓ મારી સામે બેઠી છે અને એક એક તનમાં મારા રાજ્યનું સ્વરૂપ બેઠેલું છે, તો સેવાનો ભાવ જ બદલાઈ જાય. પછી કોની ઈર્ષા કરશો? કોની નિંદા કરશો? જેની નિંદા કરશો એ તો રાજ્યની નિંદા કરો છો તમે. એનો અર્થ એવો થયો ને. કોની નિંદા કરશો? કહેવડે મને. આ બધામાં કોણ બેઠું છે? હવે કરો નિંદા. કોની? રાજ્યની. થશે? આટલી સમજ આવી જાય તો રેની બદલાઈ જાય. કોલ ફેલ હાલ આપણા પરિવર્તિત થઈ જાય. વિના વિચારે ના સમજ્યા. પણ આ વિચારો આવતા જ નથી અંદર. વિના વિચારે ન સમજ્યા, વિચારતા જ નથી કે મારા રાજ્ય આજે છે ક્યાં? આ લીલા કોની ચાલી રહી છે આજે ખેલમાં? આ એક એક હમણાં મનુભાઈએ કીધું કે પહાડ કોને બનાવ્યા? આખી પૃથ્વી તો ઘોર હતી, એમ કઈ દબાઈ દીધી. દબાઈ દીધું. એક જગ્યાએ ખાડો થઈ ગયો ને એક જગ્યાએ ટેકરો થઈ ગયો. ટેકરો થઈ ગયો પહાડ બની ગયા, ખાડો થઈ ગયો એ સમુંદર થઈ ગયા. કોને બનાવી દીધા? આ જગત કોને, બ્રહ્માંડ કોને બનાવ્યું? આ કોઈ બનાવ્યું કે પહેલેથી છે? આ જગત બન્યું કે પહેલેથી છે? બન્યું. અને બન્યું છે તો કોઈ બનાવનાર છે. અને બનાવનાર કોણ છે એની ઓળખાણ કરાવે છે રાજ્ય. જો હું આ બનાવનાર છું. જેને આ પહાડ બનાવ્યા, જેને આ સમુદ્ર બનાવ્યા, એ અક્ષરાતીત પરબ્રહ્મની સ્વરૂપની ઓળખાણ થઈ જાય. વિના વિચારે ન સમજ્યા. વિચાર જ નથી આવતા આપણને આવા બધા.
અત્યારે સૌથી વધારે વિચાર શાના આવે છે? જલ્દી ખાવાનું, આ ચર્ચા પૂરી થાય તો ખાવાનું થઈ જાય. થાય છે ને? જાણો મોઢું કે છે કે પૂરું કરો ને યાર, જમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો. આ વાત આચો બે ગયા ત્રીજા, આ બે તો એવું ઓછું હતું, પણ રસોડું બાકી હતું એટલે બેઠો, નક નતું બેસવાનું. કરું છું, રોજ બેસું છું. વિના વિચારે ન સમજ્યા, નિગમી નિધ સાખ્યાત ખોઈ નાખી. આવી અમૂલક વાણી, આવું અમૂલક જ્ઞાન વિના વિચારે ખોઈ નાખ્યું. હાથમાં આવેલો હીરો, પેલી વાર્તા યાદ આવે છે ને? ચકલો ઉડાડ્યો, ચકલો ઉડાડ્યો. હાથમાં આવેલો હીરો ખોઈ નાખ્યો. શું થાય? એક શેઠ બહુ ધનવાન, એના ચડતીના દિવસમાં એક મોટો ડાયમંડ ખરીદ્યો એમને, હીરો. કેવડો? ચકલીના ઈંડા જેવડો મોટો હીરો, કરોડો રૂપિયાનો હીરો કહેવાય. હવે ઘેર લઈ જઈને મૂકી દીધો સેવાના ટાંકામાં. એ જ મુકાય ને, ભગવાનના આગળ મૂકી દીધો. આખી જિંદગી એની સેવા પૂજા કરે. પાછા એના પર ચંદન, લક્ષ્મી પૂજા બધા કરે, એમના હીરાને લક્ષ્મી સ્વરૂપ માનીને પૂજા કરી. ચંદન ચડાવે, એના ઉપર તેલ ચડાવે, ને બધું ચડાવતા ગયા. અને મેલ ચડતો ગયો. એક પેઢી પૂરી થઈ ગઈ. એ પછી એમના દીકરા આયા, એમને મારા બાપો પૂજા કરતા હતા, હું એ પૂજા કરું. એમને પૂજા કરી, તેલ ચડાવ્યું, ચંદન ચડાવ્યું, એમને ચાલુ કરી દીધું. ત્રીજી પેઢી આવી ગઈ, છોકરાના એ છોકરા, અને વહીવટ બદલાયો. ધંધામાં મોટું નુકસાન થઈ ગયું. બંગલો વેચી મારવો પડ્યો, બધું બરબાદ. હવે નાનું મકાન ભાડે રાખી લીધું. પણ માણસ ઘર ખાલી કરે ને એટલે બધું સામાન બી છોડી દે, પણ પોતાના ઈષ્ટદેવને જોડે લઈને જાય. ત્યાં છોકરા લઈને ગયા. હવે છોકરો બુદ્ધિશાળી, અમારા નીચ જેવો, કે મારા બાપો હની પૂજા કરતા હતા, હું જોવું તો ખરો, મારા દાદાએ શું મૂક્યું છે આ. લઈને બેસો ધોવા માટે. મેલ એટલો ચડેલો, ધોવાય નહીં, એસિડમાં નાખ્યો. અને બ્રશ ગઈને જ્યારે આખો ચોખ્ખો કરી નાખ્યો તો હીરો, બાપરે, વેચ્યો. કરોડો રૂપિયા પાછા આવ્યા. ખોવાયેલું બધું જ પાછું જડી ગયું. આપણા બાપ દાદાએ આ હીરો આપણા ઘરમાં રૂમાલ પર રૂમાલ મૂકીને મૂકી રાખ્યો હતો. આ ડાહી પેઢી આવી, નવી પેઢી હોશિયાર, એમને રૂમાલ ખોલ્યો અને હવે અંદરની વાત સ્વીકારી. જ્યાં સુધી ન સ્વીકારી ત્યાં સુધી નિગમી નિધ સાક્ષાત, આ સાક્ષાત આવેલી વાણીને સમજ્યા નહોતા. હવે આ ખોલી, હવે વાણી ખોલવા લાગી, હવે સમજમાં આવવા લાગી. હવે જેમ સમજમાં આવે તો વર્તનમાં આવે જ, સમજમાં આવે તો વર્તનમાં આવે. આ યોગ્ય છે એવી ખબર પડે તો આપણે એને તરત જ અપનાવી લઈએ. જીવનમાં કેટલું બધું આપણે પરિવર્તન કર્યું ને. આપણા રહેણી ચલણી, આ ખાન પાન, પહેરવા ઓઢવું, બધી બાબતમાં આપણે પરિવર્તન કર્યું. કેમ? સમજ આવી કે ના ભાઈ આના કરતા વધારે સારું, આના કરતા વધારે સારું, સારું લાગ્યું, આપણે એક્સેપ્ટ કરતા ગયા. તો હવે શું આ વાણી આ જગતમાં આવી એ પહેલા આ જગતમાં કોઈ ધર્મગ્રંથો, કોઈ જ્ઞાન આવેલું નહોતું? હતું. અરે જો દેવચંદ્રજી મહારાજે 14 વર્ષ શું સાંભળ્યું? પેલા ભાગવત તો ઓલરેડી આવેલું હતું, વેદ એ પહેલા આવેલા હતા, પુરાણો એ પહેલા આવેલા હતા. તો નવું શું લઈને આવ્યા? જો વેદમાં જ બધું ભરેલું પડ્યું છે, જો ભાગવતમાં જ બધું ભરેલું પડેલું છે,
તો રાજ્ય વાણી શું કામ લઈ આવ્યા? દેવચંદ્રજી મહારાજે 14 વર્ષ ભાગવત સાંભળ્યું હતું. આપણે સાંભળીએ તો આપણું જાગૃતિ નહીં થઈ જાય, કલ્યાણ ના થઈ જાય આપણું? આ શું કામ લઈ આવ્યા? નવું પાછું. પેલી બુદ્ધ કઈ હતી? સુપન. આ કઈ આવી? જાગ્રત. અને જાગ્રત બુદ્ધમાં શું લઈ આવ્યા ધની? ધામ, સ્વરૂપ અને લીલા. એ આમો આપી. એ ભાગવતમાં નથી, એ વેદમાં પણ નથી, પુરાણોમાં પણ નથી, કે જગતના કોઈ શાસ્ત્રોમાં નથી કે મારું પરમધામ કેવું છે, મારા પ્રિયતમ અને મારું મૂળ સ્વરૂપ કેવું છે, અને મારા પ્રિયતમ સાથે મારી લીલા કઈ છે. આ 3 વસ્તુ આપણને રાજ્ય આ વાણીમાં આપ્યું. ધામ, સ્વરૂપ અને લીલા. આ 3 સમજમાં આવે. અને ક્યારે આવે? કોલ, ફેલ, હાલ બદલાય. કોલ બદલાય. હું બોલ બોલ કરું, આચરણમાં ન હોય તો બોલેલું નકામું. આપણે આખી જિંદગી ચર્ચા સાંભળીએ અને જો પરિવર્તન ના આવે તો સાંભળેલું નકામું. આ વાંચ કરું, વાંચ્યા પછી અમલમાં ના આવે તો વાંચેલું નકામું. અનંત વાતો લખ્યા કરું પણ જીવનમાં ન ઉતારું તો લખેલું નકામું. અને રાત દિવસ આનો વિચાર કરું પણ વિચાર કરીને અમલમાં ન મૂકું તો શેક ચલ્લી. વિચાર કરીને અમલમાં ના મૂકીએ તો શું કહેવાય? શેક ચલ્લી. અમલમાં તો મૂકવું પડે ને. આ કહેની, અને કહેનીમાંથી પરિવર્તિત થાય તો કરની, અને કરની પહોંચાડે આપણને પરમધામ. જ્યારે રહેણીમાં આવીએ ને ત્યારે રાજ્યની 3 વાતો દિલમાં આવે: શુકર, ગરીબી અને સબર. શુકરમાં થેન્ક યુ. એ રાજ્ય, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે મને તમારી અંગના જાણીને, જાન કે મૂલધની અંગના અપની સો. કયા ઘેર? કયા ઘેર? આ બંગલામાં? આ ઘર. જાન કે મૂલધની અંગના અપની સો ઘર આए હમ. ત્યારે ઘરમાં આવે. થેન્ક યુ રાજ્ય, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. ગરીબી એટલે કે નમ્રતા. જ્યાં સુધી ગરીબી નથી એટલે કે નમ્રતા નથી ત્યાં સુધી રાજ્યની બેઠક ક્યારે પણ આપણા દિલમાં સંભવ નથી. નમે તે સમને ગમે. ગરીબી આવે, નમ્રતા આવે, શુકર થેન્ક યુ આવે, અને ધીરજ, સબર. મારા ધણી મારી સાથે જ છે. આ સંસારના સુખ દુઃખ તો આવ્યા કરવાના, એ તો થવાનું, એ ચાલવાનું જ. એનાથી આપણે હબકી જવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણે એના સાથે મતલબ જ નથી. એ આપણી ચાહના જ નથી. આપણી ચાહના શું છે? રાજ્ય. સંસારનું તો એ તો વધઘટ આવ્યા કરવાની, એ તો પ્લસ માઇનસ થયા કરવાનું. આજે છે કાલે નહીં હોય, આજે નથી કાલે આવી જશે. એની મોજ છે. એ બાબતમાં આપણે બહુ ટેન્શન લઈને ફરવાની જરૂર નથી. એ રાજ્યની મોજ છે. કોને ક્યારે કેટલું આપવું એ નક્કી કરે. આપણે થેન્ક યુ રાજજી, તમે મને ઘણું આપ્યું. આવો સુંદર સાજી, આજે આટલું સ્વીકાર કરીએ. અને શુકર, ગરીબી અને સબર, આ 3 વાત દિલમાં ધારણ કરીએ. અત્યંત નમ્રતાપૂર્વક રાજ્યના ખૂબ ખૂબ આભાર થઈને ધીરજપૂર્વક આ વાણી સાથે લાગેલા રહીએ. રાજ્ય આજે આવી અમૂલક વાણી આપી તો એને આત્મસાત કરીએ, દિલમાં ધારણ કરીએ.
બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. એક ચપાઈ ખાલી વાંચી લો. જો એ વિચારીએ એક વચન વિચારીએ તો અલગા થઈએ પાસેથી કેમ? તો રાજીથી દૂર કેમ થઈએ? બીજે પ્રદક્ષિણા રાત ને દિન. પ્રદક્ષિણા એટલે ફરતા ફરવાનું નહીં, રાજ્ય સાથે સંબંધ જોડી દેવાનો. કેવો? રાત ને દિન કીજે ફેરો સુફલ ધન ધન. આવી રીતે આપણો ફેરો સફળ થઈ જાય. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. આપ સૌના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ. ફરી એકવાર આપ સૌને તારતમ્ય અવતરણના ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને આપણે સૌ આ વાણીથી જીવનમાં આ વાતને ઉતારીએ. પ્રણામ.